now request President Aurangabad Management Association, Mr. Satish Kagliwal, to please accompany Mr. Vivek Bhosle, Chairman of the Management Committee, Government College Engineering, Aurangabad, over the dais. And I also request our core committee member, Dr. Sunil Deshpande, to please join us over the dais. As a customary practice, I'll bother a bit more to our dignitaries present over here. I request Shri Sripati Tripathi sir to present a floral welcome to our today's speaker, Mr. Prasad Kothari. I will also request our President, Mr. Satish Kagliwal sir, to present a floral welcome to Mr. Vivek Bhosle, who happens to be the Chairman of the Management Committee over here at Aurangabad. I request Dr. Sunil Deshpande to present a floral welcome to Principal Government Engineering College, Dr. Pranesh Monal. Sir, you have to help us out with two more welcomes. So I request Dr. Deshpande to also welcome Mr. Ajit Sondarkekar, who happens to be President of Alumni Association here at JECA, that is Government Engineering College, Aurangabad. Sir, we will also request Mr. Ravi Vaidya to please accept a floral welcome from us. Mr. Ravi Vaidya happens to be Director here at JECA with the Management Committee. And last but not the least, without whom I am sure today's event would not have been happening with all this grace, I would request Dr. Deshpande to present a floral welcome to Mrs. Manisha Prasad Kothari. I am sure all of you agree with me on this part, right? This name is in no short of need of any introduction, at least under this roof, under this great institution's roof. Still, I will do my bit. Prasad sir, as we call him fondly, is a true deserving alumnus of this great institution. Like a common Indian, he of course started his professional journey with his service career, spanning 15 years across the industries like plastic and polymers, wood processing, seed, auto component manufacturing, and post which he took his entrepreneurial plunge. And continuing his trend from his service career, I would say, today again he is present into multiple industries. So he is into auto component manufacturing, he is into energy saving appliances manufacturing, he is into IT and IoT based services. So I would say again a true deserving alumnus of this great institution. Apart from that, he also happens to be a very cognizant and contributing corporate citizen of this city. He happens to be the past president of Chamber of Marathwada Industries and Agriculture. He is an active member of CII. He is actively associated with the Kham River Regeneration Project and many such endeavors that are actually contributing the city, region, country and the society at large, I would say. Apart from that, he also happens to be a connoisseur of art and culture and is associated with a music group called Pardankar, bringing in the melody to the town once a year and maybe at times more. What do I say more about him? Maybe I will not take much time and ask him to share his journey, learnings and message for the youth and the society at large. Sir, please welcome and take us through your insights, sir. And I would
request Dinesh to please join me among the audience. And before Prasad sir start off with his sharing with us, we have a very special guest among us today. Rather, our very own family member, Dr. Ullas Shiurkar, who has actually helped us Rareshare to reach up to this level today. Though we are hosting the 62nd event today here, but the 61st, till the 61st, it wouldn't have been possible without Dr. Shiurkar's support to AMA. So I would request a round of applause for Dr. Shiurkar too. Just reach the both by 3 months. Thank you. So it's my privilege to be amongst you. As a Rareshare, I am always on other side of the table, and today I am coming to this side. Is keeping me on the toes and the pressure that whosoever is sitting in this hall has full potential in due course of time to come this side of the table. Welcome all, and first a big thank you for AMA, particularly organizing committee of AMA. This Rareshare not only gives introspection for a person who is delivering his story, but also gives some learning to the participants who has been spending their time today and so many times. So big thank you. When I was thinking on this part, a bit reluctantly initially, I am good speaker or a orator on a subject, but when it comes to my own story, I think I am a bad person. So please bear with me. So if I say that my journey of entrepreneurship started in 1997. Normally I was talking to persons and Sunil Deshpande that how should I present my story. And normally during the story I thought that from a childhood to this point of time, normally we narrate a story. I thought I am being here not because of my birth, not because of my education in school and college, not because of what I am doing today, but only because of the journey I started as an entrepreneur. So I am starting my story with 1997 when I started my journey. How I inspired. हमको बहुत बार लगता है कि बहुत लोग पूछते हैं इंटरव्यू में, बच्चे आते हैं कि आपको कैसा लगा. I think I need light so that whenever they are bored I can stop. पूछते कि आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिला, आपको कैसे लगा कि आप एंटरप्रेन्योर बने, आप क्यों बन गए एंटरप्रेन्योर. मुझे लगता है कि कहीं बचपन में हर एक का सपना होता है, किसी को इंजन ड्राइवर से लेके पायलट से लेके कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, और वो ऑब्जर्व करते रहते हैं, और वो जो ऑब्जर्व करते रहते हैं तो अपने नियर एंड डियर ऑब्जर्व करते हैं. तो मैंने बचपन में देखा कि मेरे मामा गोरगांवकर साहब, जो मेरे माता जी के भाई, वो इंडस्ट्रियलिस्ट उस जमाने के थे, और उन्होंने औरंगाबाद में एक कंपनी खोली, फिर अकोला, फिर सातारा, और आई थॉट कि यार ये जर्नी कुछ है, ये दिमाग में कहीं रजिस्टर हो गया. बट व्हेन आई वेंट फॉर इंटर्नशिप, 3rd ईयर के बाद इंटर्नशिप होता है, सबको पता है, औरंगाबाद में, मुंबई में, पुणे में.
हमें ICT इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी जहाँ हमारे काफ़ी दोस्त थे तिथे जाण्याची संधी मिळाली आणि असं वाटलं की मित्रांबरोबर 3 महिने राहायला मिळेल, मुंबई बघायला मिळेल आणि म्हणून आम्ही 4-5 मित्रांनी मुंबईला इंटर्नशिप घेतली आणि ज्यावेळेला इंटर्नशिपला गेलो त्यावेळेला आम्ही सगळे लोक म्हणजे एम्प्लॉई आणि आम्ही इंटर्न हे सगळेजण वेळेवर 8:30ला जायचो आणि 5:30 पर्यंत काम करून वापस यायचो आणि त्या कंपनीचे जे मालक होते ते मालक असे 10-11ला असे सहज यायचे कंपनीमध्ये, फेरफटका मारायचे, सगळ्यांशी बोलायचे वगैरे, हसत खेळत कोणाला 2-4 लोकांना छापायचे आणि जेवण करायचे आणि निघून जायचे. मला वाटलं यार हा छान जॉब जिथे तुम्हाला वेळेवर यावं लागत नाही आणि तुम्हाला जाताना कुणाला सांगावं लागत नाही. आणि मग ज्यावेळेला इंटर्नशिप करून आम्ही आलो तेव्हा फायनल सेमिस्टर किंवा फायनल इयरच्या फर्स्ट सेमिस्टरमध्ये डिसाईड केलं की आपल्याला एंटरप्रेनरच व्हायचं. ते जसे एन्जॉय करत होते तसं आपल्याला एन्जॉय करायचं. आणि मग फायनल इयर म्हणजे सगळ्यांना माहिती की कॅम्पस इंटरव्ह्यू आणि या सगळ्या तयारीमध्ये कुठेतरी ते मिस झालं की आपण काय करणार आहोत आणि प्रिपरेशन पिरियडमध्ये लक्षात आलं की अरे आपण एंटरप्रेनर व्हायचं आणि आता आपण तर अभ्यासाला लागलो पुढे काय करायचं ठरवलं. मग एक कागदावर 3 गोष्टी लिहिल्या काय करायच्या आहेत, पुढे मी त्या सांगेन, पण त्या गोष्टी लिहिल्या आणि सुरू केलं की आता आपल्याला एंटरप्रेनरशिप जर्नी चालू करायची. एंटरप्रेनरशिप जर्नीच्या जस्ट आधी मी नाथ ग्रुपला काम करत होतो आणि नाथ ग्रुपमध्ये मला ज्या गोष्टी कळाल्या, ज्या मला त्या पूर्ण जर्नीच्या माध्यमातून पुढे मी सांगेन. इम्पॉर्टन्स ऑफ अकाउंटिंग. प्रत्येक गोष्टीचं अकाउंटिंग, मग ते सीडची क्वांटिटी असो, पैसे असो, बिलिंग असो, पेस्टिसाइड्स असो, सगळ्या गोष्टीचं अकाउंटिंग किती महत्त्वाचं आहे. इम्पॉर्टन्स ऑफ सिस्टम. सिस्टम कुठल्याही कंपनीमध्ये किती इम्पॉर्टंट असतात आणि इम्पॉर्टन्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स. भाऊ आणि सतीश सर दोघंही एवढे सगळ्या लोकांना सांभाळून घ्यायचे, एवढे सगळ्या लोकांवरती विश्वास दाखवायचे की तेव्हा लक्षात आलं की ह्युमन रिसोर्सेस इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यांच्याकडे खूप सायंटिस्ट त्यावेळेला होते आणि सगळ्यांना ते ज्या पद्धतीने बोलायचे आणि रिस्पेक्ट द्यायचे त्याच्यावर लक्षात आलं की ह्युमन रिसोर्सेस इन द कंपनी इज व्हेरी व्हेरी. आणि मग मी नाथ ग्रुप सोडून स्वतःची कंपनी चालू करण्यासाठी 1997ला रिझाईन केलं. 3 महिन्याचा नोटीस पिरियड संपवला. सगळ्यांची इच्छा नसताना मी सोडून जात होतो. त्याच्यामुळे सतीश सर आणि बेग सर बराच प्रयत्न केला, माझ्या वडिलांना सांगण्याचा प्रयत्न केला थांबवा. थोडंसं असंही प्रेशर झालं की एंटरप्रेनरशिपमध्ये फेल्युअरची शक्यता आहे आणि फेल्युअरच्या शक्यतेपेक्षा आहे ॲश्युअर्ड नोकरी कधी पण चांगली आणि तू खूप छान काम करतोय, त्याला इथेच राहू द्या. त्या दरम्यान श्रीकांत बडवे माझा मित्र, क्लासमेट, तो JNVCमध्ये होता पण आम्ही खूप जवळचे मित्र होतो आणि त्याला काही काम मिळालं होतं. त्यांनी सांगितलं की तू जर एंटरप्रेनरशिपमध्ये जातोय तर माझ्याबरोबर काही दिवस राहा आणि मग तुझ्या फॅक्टरीमध्ये तू पॅरलली काम चालू. आणि मी ज्या 2 एक्सपिरियन्सला जेव्हा मी इथे काउंटर करतो तेव्हा मला लक्षात आलं की मी एकटा काम करायला पाहिजे तर मला अजून कोणीतरी घ्यायला पाहिजे. आय नीड सम कलेक्टिव्ह पर्सन. आणि सुधीर शिरडकर जो माझा लहानपणापासूनचा कॉलेजचा आणि दरबारीतला मित्र होता, आम्ही दोघांनी असं ठरवलं की आपल्याला काही नाही करायचं आहे. आम्ही दोघांनी प्लॉट ॲप्लाय केला MIDCचा आणि सुदैवाने आम्हाला दोघांना सेपरेटली प्लॉट अलॉट झाले, पण शेजारचे शेजार M31 M32. ज्यावेळेला अलॉटमेंट लोटर दोघांचे वेगवेगळ्या हातात आलं आणि एकत्र आल्यावर लक्षात आलं की 31-32 आहे. त्या दिवशी ठरवलं आम्ही की आपण एकत्र बिझनेस करायचा, काही केलं तरी एकत्रच चालू करायचं. आणि मग आपण सगळे जसं घरी विचार करू तसं जाऊन वडिलांना सांगितलं की असा आमचा निर्णय आहे की आम्ही दोघं बिझनेस करणार आहे. वडील शासकीय सेवक, इरिगेशन डिपार्टमेंटमध्ये अतिशय कष्टातनं गरिबीतनं पुढे आलेले. 2 वर्ष नोकरी करायची शाळेमध्ये, बलबीर कॉलेजमध्ये आणि चंपावती हायस्कूलमध्ये, आणि मग हैदराबादला जाऊन इंजिनिअरिंग करायचं. 2 वर्ष परत येऊन 2 वर्ष नोकरी करायची आणि परत इंजिनिअरिंग करायचं.
असं करून त्यावेळेला BE civil झालेले आणि इंजिनियर एज्युकेशन डिपार्टमेंटमध्ये अतिशय कडक शिस्तीचे, घरातही ती शिस्त, विचारायला तशी भीती वाटायची. पण वडिलांनी सतत 2 वर्ष नाही म्हणाले, तू बिझनेसमध्ये गेला तर पैशाच्या मागे लागशील, पैसा वाईट नाही पण पैशासाठी काम करणं वाईट असतं आणि म्हणून तू जर त्याच्या मागे लागला तर मला भीती वाटते, तू त्याच्यापेक्षा नोकरी कर, नोकरीमध्ये इमाने इबारे काम कर आणि छान नाथ ग्रुपमध्ये चाललेलं आहे, प्रमोशन मिळतं आहे, इन्क्रिमेंट मिळतं आहे, सगळं व्यवस्थित आहे, कशासाठी तुला तिकडे जायचं. आणि 2 वर्ष त्यांनी नाही म्हणाले. पण मला लक्षात आलं की त्यांना कन्व्हिन्स करायला लागेल आणि मी राजीनामा दिल्यावर ज्या दिवशी मी घरी येऊन सांगितलं त्या दिवशी वडील कदाचित रात्रभर झोपले नाही. पण त्यांना लक्षात आलं की याची आता जिद्द आहे. आणि ज्या वेळेला नाथमधनं असं प्रेमाचं प्रेशर आलं तेव्हा त्यांना कळालं की अरे आपल्या पोरामध्ये पोटेन्शियल आहे. आणि त्यांना त्यावेळेला वाटलं की आपण परवानगी द्यावी. आणि मी एक लेसन लर्न केला की घरी त्यावेळेला मी म्हणजे मनीषा त्यावेळेला प्रेग्नंट होती ॲक्च्युली, आणि तिला कन्व्हिन्स करणं, आईवडिलांना कन्व्हिन्स करणं, मित्रांना कन्व्हिन्स करणं, पैसे हातात किती होते माहीत नाही, किती लागणार होते थोडासा अंदाज होता, पण एवढी रिस्क घ्यायची का मोठी, तर ती रिस्क घ्यायची पण कन्व्हिन्स करून घेतलं. आणि मला लक्षात आलं की पॉवर ऑफ कन्व्हिन्सिंग इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि तो एक लेसन माझ्या दृष्टीने फार मोठा पहिल्याच ह्याच्यात की अपोज करून किंवा आपण सांगून जातो, बऱ्याच वेळेला आपण सांगतो की मी हे करणार, तुम्ही काही करा, पण कन्व्हिन्स करून त्यांचा कन्सेंट घेऊन पुढे जाणं इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि ह्या गोष्टीचा जो महत्त्वाचा लेसन आहे. आणि मग सुधीर, मी उमेश सर आहेत, उमेश सरांनी आम्हाला पहिला जॉब दिला होता नायलॉन पुली. नायलॉन पुली त्यावेळेला काहीतरी 40 पैशाची होती, पण त्या 40 पैशाच्या पार्टसाठी मी सुधीर मेहनत करायचो. रात्री 9:30-10 वाजता त्यांच्या शॉपवर, रेल्वे स्टेशनच्या शॉपवर मी द्यायचो वाळूजून आल्यावर, स्कूटरवर आलं, स्कूटरवर 2 बॅग घेऊन डिलेवरी द्यायची आणि मग घरी जायचं. तर असं खूप दिवस केलं त्याच्यामुळे. पण तो पहिला पार्ट होता आमचा. उमेश सरांनी आम्हाला खूप एन्करेज केलं पहिल्या ह्याच्यामध्ये. एक एव्हरेस्ट कॅन्टो सिलेंडर म्हणून इथे कंपनी होती, जे सिलेंडरचे वॉल्वचे कॅप बनवायचे, आणि त्यांना एक एक्सपोर्ट ऑर्डर मिळाली होती UKची. आणि त्यांना असं होतं की ते प्लास्टिक पार्ट बनवायचा होता, पण त्यांना कसा बनवायचा माहीत नव्हता. आणि आमच्याकडे सुधीरला एक्सपिरियन्स असल्यामुळे सुधीर मला आपण बनवू, आणि आम्ही तो प्रयत्न केला. आणि त्यांनी आम्हाला पहिला ब्रेक थ्रू दिला डीम एक्सपोर्टचा, कारण ते सगळे कॅप लागून एक्सपोर्ट झाले. आणि CK, त्यावेळेसची CK, आताची XCD. CKमध्ये सगळे प्लास्टिक पार्ट्स हे इम्पोर्ट जापानमधनं व्हायचे. साधारण 50 ते 55 रुपये त्यावेळेला त्या पार्टची किंमत होती. आणि आमच्या लक्षात आलं की हे पार्ट काही फार अवघड नाही आहे, हे आपण सहज आपल्याकडे बनवू शकतो. आपल्याकडे आपण सहज बनवू शकतो. आम्ही जेव्हा त्यांना कन्व्हिन्स करायला गेलो तेव्हा आमच्याकडे काहीच नव्हतं, त्याच्यामुळे कन्व्हिन्स करायसाठी आमच्याकडे इन्फ्रास्ट्रक्चर नव्हतं, फक्त जिद्द होती. आणि या जिद्दीच्या जोरावर आम्ही त्यांना कन्व्हिन्स केलं आणि 55-50 रुपये किंमत असलेला पार्ट आम्ही त्यांना 5 रुपयामध्ये दिला. समोरच्या कस्टमरला कन्व्हिन्स करताना आपल्याला 10% लेस टेक्नॉलॉजीमध्ये काय वापर करता येईल, आणि त्याच्यासाठी आमच्याकडे 1ही रुपया नसताना आम्ही साधारण 10,000 रुपयाचा एन्सायक्लोपीडिया प्लास्टिक मटेरियलचा विकत घेतला होता. आणि त्याच्यामधनं अभ्यास करून ते जपानमध्ये काय वापरतात, त्याला सबस्टिट्यूट इंडियात काय मिळतं, आणि ते सगळे पार्ट आम्ही ते बनवले. आणि मला सांगायला आनंद होतो की आजपर्यंत CKचे 3 नावं बदलले, 3 मॅनेजमेंट बदलल्या, 3 एक्सटेन्शन झाले, औरंगाबाद, ग्रेटर नोएडा आणि बँगलोर, आणि 3ही ठिकाणी ग्लोबली आम्ही सिंगल सोर्स आहोत. त्याच्या आधी थोडं गेलं तर गरवारे खरं सगळ्यांचं त्यावेळेला इंजिनिअरिंग कॉलेज इथे जेव्हा आम्ही होतो, गरवारेमध्ये नोकरी मिळाली म्हणजे बेस्ट ड्रीम कंपनी होती. बजाज आणि गरवारे, औरंगाबादमध्ये ज्याला राहायचं आहे त्याला बजाज आणि गरवारे या 2 कंपन्यांचं खूप अट्रॅक्शन होतं 2 गोष्टींसाठी. एक म्हणजे पगार चांगला मिळायचा, वेळेवर मिळायचा, आणि दुसरं म्हणजे औरंगाबाद सोडायची गरज. भालेराव साहेब आहेत तिथे, पहिली नोकरी माझी भालेराव साहेबांकडेच होती गरवारेमध्ये.
आणि कॅम्पस इंटरव्ह्यू झाल्यानंतर परीक्षेचा रिझल्ट लागायच्या आधी आम्ही सगळी बॅच जॉईन झालो. आणि जॉईन झाल्यावर कळालं की गरवारेच्या मोठ्या कंपनीमध्ये आम्ही फक्त बालराज साहेबांकडून ऐकायचो नवीन होत आहे, मोठी लाईन आहे, फर्स्ट लाईन, सेकंड लाईन. तिथे गेल्यावर जो स्केल ऑफ ऑपरेशन, की एवढ्या मोठ्या स्केलवर इंडस्ट्री ऑपरेट होऊ शकते, आणि तो स्केल कळाला की कधी आपल्याला जर इंडस्ट्री आणि मॅन्युफॅक्चरिंगमध्ये जायचं असेल तर आपल्याला स्केलचा विचार केला पाहिजे. एक पार्ट छोटा पार्ट बनवून चालणार नाही किंवा छोट्या स्केलवर बनवून चालणार नाही, तुम्हाला तो स्केल अंदाज आला पाहिजे. आणि हे जेव्हा मी लर्निंग बघत होतो त्यावेळेला मी बेम्को स्लीपरला जॉईन झालो गरवारे सोडून. कारण मला गरवारे थोड्याच दिवसात लक्षात आलं की इट्स अ कंपनी हॅव्हिंग ह्यूज स्केल बट हॅव्हिंग मोर. रिसोर्सेस खूप जास्त होते, आणि रिसोर्सेस जास्त असले तरी चांगलं असतं का, त्याची किंमत त्या त्या रिलेटिव्ह डिपार्टमेंटला असते का, मला थोडी शंका आली. आणि मला ते शिकायचं नव्हतं जास्त असण्याचं. मला शिकायचं होतं की रिसोर्स कमी असताना कसं वापरायचं, हाऊ टू मॅनेज रिसोर्सेस. म्हणून मी गरवारे सोडले आणि बेम्को स्लीपर्समध्ये गेलो. नांदगाव आणि खंडवा इथे त्यांचे स्लीपर प्लांट होते. आबासाहेब देशपांडेंकडे जॉईन झालो आणि लक्षात आलं की खरंच कन्स्ट्रेंट काय असतात, राईट प्रॉडक्ट काय असतो. त्यावेळेला त्या प्रॉडक्टला, कारण नवीन टेक्नॉलॉजी आली होती कॉम्प्लेक्स स्लीपरची, लाकडी आणि मेटलचे स्लीपर्स बंद होऊन ती टेक्नॉलॉजी आली होती. आणि त्या टेक्नॉलॉजीला खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये डिमांड होती रेल्वेमध्ये. रोज जेवढे स्लीपर्स बनतील तेवढे पूर्णपणे घ्यायची रेल्वेची तयारी होती. म्हणून राईट टाईम, राईट प्रॉडक्ट आणि कुठल्या सेक्टरमध्ये रिसोर्स मॅनेजमेंट शिकायसाठी होतो. आणि त्यावेळेला कळालं की रोज 450 स्लीपर्स किंवा रोज गरवारेमधलं तेवढं प्रोडक्शन, पॉवर ऑफ स्केल काय असतो. आणि दॅट्स माय लर्निंग पॉईंट, पॉवर ऑफ स्केल काय आहे. त्याचा उपयोग मला प्रॉडक्ट सिलेक्ट करताना झाला. व्हेरॉक बजाज रिलेटेड असेल, व्हिडिओकॉन असेल, मोल्डिंग जे की मास स्केलवर होतं, पेंटिंग जे की मास स्केलवर होतं. या दोन्ही गोष्टींमध्ये मला प्रॉडक्ट सिलेक्ट करताना फायदा झाला की मी आणि सुधीर विचार करायचो की आपल्याला प्रॉडक्ट कुठले पाहिजे. आणि मग या रिलेटेड आम्ही प्रॉडक्ट करायला सुरुवात केली. त्यावेळेला या दोन्ही कंपन्यांमध्ये प्रॉफिटेबिलिटी वॉज चॅलेंज. आम्ही जेव्हा बिझनेसमध्ये आलो तेव्हा मला बरेच मित्र म्हणायचे, अरे तू यांचं काम करतो, काही मिळतं का, म्हणजे पगारा एवढे तरी पैसे मिळतात का, असं विचारण्यामागे बरेच मित्र म्हणायचे. मिळतात का नाही माहीत नाही, पण त्यांनी जो अनुभव आला आणि प्रॉफिट कसा काढायचा हे जे शिकलो, आय थिंक दॅट्स माय लर्निंग फॉर्मल एज्युकेशन जेव्हा चालू होतं, SB शाळा, इंजिनिअरिंग कॉलेज, SB शाळेमध्ये असताना जे आपण म्हणतो की फेल्युअर्स तपासायला पाहिजे, फेल्युअर यायला पाहिजे. आमच्याच बॅचला इंग्लिश मिडियम सुरू झालं होतं. मला वाटतं माझे काही मित्र आहेत आशिष वगैरे. इंग्लिश मिडियम 7वीला सुरू झालं आणि 6वीपर्यंत आम्ही जरा चांगल्या मार्काने पास होणार आहे आणि थोड्याशा रँकमध्ये येणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये होतो. आणि 7वीला इंग्लिश मिडियमला जेव्हा ॲडमिशन घेतलं तेव्हा 7वी आणि 8वी इंग्लिशमधून सगळे उत्तरं देण्यामध्ये आणि इंग्लिशमधून सगळं समजून घेण्यामध्ये नंबर घसरला आणि असं वाटलं की निर्णय चुकला. इंग्लिश मिडियम वॉज नॉट राईट डिसिजन. आणि म्हणून पण ती हिंमत केली आणि इंग्लिश मिडियमहून परत मराठी मिडियमला ट्रान्सफर घेतली. त्याच्यामुळे 10वी फ वाले मला 10वी फ वालेही समजतात आणि 10वी ब वाले मला 10वी ब वालेही समजतात. त्याच्यामुळे आजही व्हॉट्सअपच्या दोन्ही ग्रुपमध्ये आहे आणि दोन्ही ग्रुपचे माझे. आणि इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये असताना सुनील माझा रूम पार्टनर किंवा आम्ही बरोबरच लहानाचे मोठे झालो. जेवढी आमची मैत्री तेवढंच आमचं वय, अशी परिस्थिती आहे. त्याचे वडील आणि माझी आई, आम्ही ते दोघं एकमेकांना भाऊ बहीण समजायचे. आम्ही शेजारीच राहायचो आणि आम्ही सगळा अभ्यास पूर्ण आयुष्यभर जो काही अभ्यास केला तो सगळा एकत्र केला. त्याचं मेकॅनिकल आणि माझं इलेक्ट्रिकल, म्हणून तो इलेक्ट्रिकलचाही अभ्यास करायचा, मी मेकॅनिकलचाही अभ्यास करायचो. म्हणून बऱ्याच जणांना अजूनही शंका येते की मी मेकॅनिकल इंजिनियर आहे, इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे. आणि तसंच त्याच्या बाबतीत होतं, त्याला इलेक्ट्रिकल सगळं येतं, मेकॅनिकल सगळं. तर ज्यावेळेला इथे असा अभ्यास करायचो त्यावेळेला लक्षात आलं की जसं फेल्युअर 8वी ते 10वी इंग्लिश मिडियममध्ये झालं होतं
पण त्याच्या आधीचा एक टर्निंग पॉईंट मला नक्की सांगावं असं वाटतं की मी क्रिकेट खूप चांगलं खेळायचो. मला माहीत नाही इथे काही मित्र आले त्या प्रमोद माने किंवा त्या बॅचचे, पण आम्ही खूप क्रिकेट खेळायचो. म्हणजे त्यावेळेसच्या लीग मॅचेस या 11 रुपये कॉम्पिटिशन किंवा एक बॉल लाल याच्या बक्षिसासाठी आम्ही क्रिकेट खेळायचो. आणि साधारण सकाळी 6:30-7ला रविवारी बाहेर पडलं, अंधार पडल्यावर जेव्हा दिसत नाही त्यावेळेलाच घरी वापस यायचं. आणि असं इतकं क्रिकेट खेळण्यामध्ये एक दिवशी असंच रविवारी मी क्रिकेट खेळून आलो आणि माझे काका वासडीकर काका म्हणजे माझ्या मावशीचे मिस्टर, माझी मावस बहीण आणि तिचे यजमान आता इथे आलेले. कदाचित आई आणि वडिलांकडनं तक्रार गेली असेल की हा खूप क्रिकेट खेळायला लागला, अभ्यासाकडे लक्ष नाही वगैरे, काय झालं माहीत नाही. पण आल्यावर मी खूप झाप खाल्ली. खूप म्हणजे कदाचित मला माझ्यापेक्षा मोठ्या लोकांनी नातेवाईकांनी झापलेली ती तेवढी झाप मी नंतर कधीच कुणाची खाल्ली. आणि ते नाझर होते, शिक्षणाधिकारी होते, शिक्षणाबद्दल अतिशय तळमळ होती. आणि त्यांचे तिघही मुलं, माझा मावसभाऊ आणि माझ्या दोन्ही मावस बहिणी अतिशय हुशार. ते सतत मेरिटमध्ये यायचे आणि माझ्यासाठी उगाचच ते प्रेशर असायचं. आणि ती झाप खाल्ल्यामुळे मग मी त्या दिवशी क्रिकेटला रामराम केलं. त्या दिवशी नंतर मी क्रिकेट खेळलो. म्हणजे मी त्या काळामध्ये ओपनिंगला येऊन शेवटपर्यंत नॉट आऊट राहून सेंचुरी काढलेला प्लेअर होतो. आणि प्रमोद माने आणि आम्ही दोघं स्लीपमध्ये कदाचित आम्ही दोघांनी जेवढ्या कॅच त्यावेळेला घेतल्या त्याचा रेकॉर्ड कुणी ठेवला नसेल, पण कदाचित बेस्ट रेकॉर्ड आउट होतो. जेवढे आम्ही त्यावेळेला क्रिकेटमध्ये एकदम पटायत होतो. पण तो एकदम ऑल ऑफ ए सडन सोडून दिलं. आणि तिथं लक्षात आलं की डिटॅचमेंट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड आणि डिटॅचमेंट इज पॉसिबल. नुसती रिक्वायर्ड नाही आहे, पॉसिबल. फर्स्ट इयर इंजिनिअरिंग सगळ्यांना माहिती आहे की फर्स्ट इयर गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजला नंबर लागला की जसा अर्जुनाचा रथ थोडासा वर चालतो तसं आम्ही इंजिनिअरिंग कॉलेज गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजला नंबर लागला म्हणलं की असं थोडंसं हवे. आणि फर्स्ट इयरची एक्झाम झाली, फर्स्ट सेमिस्टर आणि सेकंड सेमिस्टर. जो झटका बसतो त्याच्यावर लक्षात येत अरे काहीतरी गडबड झाली. आणि आम्ही सतत मेरिटमध्ये किंवा चांगले मार्क मिळणारे जेव्हा फर्स्ट इयरला कळाला आणि आपला नंबरच पासच्या लाईनमध्ये नाही, जबरदस्त झटका बसला. आणि लक्षात आलं मी कुठे चुकलं. आपले तर पेपर सगळे चांगले गेले होते, आपण बरोबर लिहिलंय सगळं, पण पास का नाही झालं. एक विषय राहिला होता त्याच्यामुळे मला वाटतं 2 विषयाला टिकेटी होती असं काहीतरी होतं. आणि मग लक्षात आलं अरे आपण का नाही झालो. मग विचार करत बसलो ते त्यावेळेला रिचेकिंग व्हायचं युनिव्हर्सिटीमध्ये सुद्धा. मग रिचेकिंगला टाकलं आणि माझे वडील पेपर बघायला गेले आणि त्यांना लक्षात आलं की त्या पेपरमधली टोटल मिस्टेक. आणि मी पास होतो पण नापास झालो होतो कारण टोटल चुकली होती. आणि मग त्या दिवशी त्यांनी सांगितलं, मी आपला असं सर्वस्व घरी बसलेलं सगळे मित्र, अभय देशमुख आज नसेल पण अभय माझ्या घरी आला होता त्यावेळेला, अरे प्रसाद असं होणं शक्य नाही आणि आपण बघूया काय झालं रिचेकिंगमध्ये बघू, पण असं तू नापास होणं शक्य नाही. आणि मग वडील जेव्हा रिचेकिंगमधनं परत आले तेव्हा ते खुश होऊन आले की अरे नाही तू पास झालाय म्हणून, तुझी ती टोटल चुकली होती आणि युनिव्हर्सिटीने तरी होती. फार छान. पण मला आता कॉलेजमध्ये बसायचं तर ते लागेल ना सर्टिफिकेट, कारण त्याच्याशिवाय कसं बसणार. मग वडील परत दुसऱ्या दिवशी युनिव्हर्सिटीत गेले, त्यांनी ते लिहून आणलं आणि मग मला कॉलेजमध्ये वर्गात बसायची परवानगी मिळाली. आणि मार्क मिळून युनिव्हर्सिटीच्या त्यावेळेसच्या स्पीडनी कधीतरी आला, 2 आठवडे 3 आठवडे 4 आठवडे पासचा मेनू आला. आणि मी कुठलंही वर्ष वाया न जाता त्यावेळेला ज्या झटक्यातनं सावरलो ते नंतर कंटिन्यू पुढे पास होत गेलो आणि फर्स्ट क्लासमध्ये खूप बाहेर. पण हे फेल्युअर जे आहेत ते इंटर्नशिप करताना परत एकदा डायलेमा होता की त्यावेळेला सगळेच मुलं जसं कॉलेज वयामध्ये कविता करतात, काहीतरी लेख लिहितात. आपल्याकडे इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये तेव्हा दर्पण नावाचं भित्तीपत्रिका असायची. पक्की सर तुम्हीच बहुधा ते त्याचे संपादक पण होतात. तर त्यावेळेला त्याच्यामध्ये माझ्या कविता बऱ्याच असायच्या. इंजिनिअरिंगवर अभियंता नाराज झाला, पेन्सिल धरणात फेकली वगैरे वगैरे त्याच्या लेख लिहायचो की आत्मवृत्त लिहायचो, लेख लिहायचो. आणि एक डायलेमा होता मुंबईला की आता इंजिनिअरिंग पास करून आपल्याला इंजिनिअरिंग करायचं आहे का साहित्य क्षेत्रात घुसायचं. आणि मग मी सुनील पाठक जो सगळ्या माझ्या आयुष्यात सगळ्या गोष्टीला साक्षीदार असायचा,
त्याला मी बोलून दाखवायचं म्हणजे अरे मला स्वप्न पडायला लागलं, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. म्हणजे ॲम्बिशन असावी तर काय असावी, तर साधा साहित्यिक नाहीच, थेट ज्ञानपीठ पुरस्कार. कारण त्यावेळेला वि स खांडेकरांना ज्ञानपीठ पुरस्कार मिळाला. तर ते कुठेतरी असं इन्कल्केट व्हायचं आणि त्यावेळेला असं वाटायचं की अरे आपण असं इंजिनियर होण्यापेक्षा साहित्यिक होऊन जाऊ आणि ते ज्ञानपीठ पुरस्कारच मिळणार. तो डायलेमामधनं गरवारेमध्ये गेलो आणि मग ती जर्नी जी सुरू झाली. काही व्हॅल्यू प्रपोजिशन असतात आणि ते आपल्याला नेहमी काउंटर करायला लागतात. नांदेडचा जन्म, वडिलांची सारखी बदली आणि वडिलांचं एज्युकेशनमध्ये असल्यामुळे साधारण छोट्या गावामध्ये कुंभार पिंपळगाव किंवा मला नावं आठवत नाहीत पण बरेच नांदेड जिल्ह्यातले कवठा वगैरे अशी गावं नेहमी असायची. आणि रुरल याला एक्सपोजर खूप मिळत गेलं आणि बघायचो त्यावेळेला की काय चाललंय काय नाही चाललंय, रुरलमध्ये काय होतं. आणि घरून पंडित फॅमिली, म्हणजे आम्ही शास्त्री घराण्याचे असल्यामुळे आजोबा पांडित्य करायचे, भिक्षुकी करायचे, वडील गव्हर्नमेंट सर्वंट, दर 2 वर्षांनी नवीन ठिकाणी. पण त्यावेळेला कळालं की हे सगळे जे होते ना, माझे पणजोबा, आजोबा, वडील, हे सगळे ना व्हॅल्यू डिमॉन्स्ट्रेट करायचे. म्हणजे मी माझ्या आजोबांना बऱ्याच वेळेला डोक्यावर ते असं बांधून, डोक्यावर ठेवून तसं पागोट्यात बांधून घेऊन आलेलं बघितलं. घरी आल्यावरती पुढे सोडायची, हारका वाटा द्यायच्या आणि मग मला सहज विचारायचं कुठून आलो, तर या इथून आलो, या गावाहून आलो. त्या गावाहून आलो तेव्हा त्यावेळेला रिलेशन कळायचं नाही डिस्टन्सचं. पण जेव्हा मोठा झालो तेव्हा कळालं की ते 10 किलोमीटर पायी डोक्यावर तेवढं वजन घेऊन. आणि ज्या वेळेला आमच्या घरामध्ये माझे वडील क्लास 1 ऑफिसर, सुपर क्लास 1 झाले. आमच्या कॉलनीमध्ये पहिली कार आमच्याच घरी आली, पहिला टेलिफोन आमच्याच घरी आला. त्याच्यामुळे खूप कष्टातनं मी बाहेर पडलो असं कधीच म्हणणार नाही. पण तरीही किती असावं आपल्याकडे याची किंमत वडिलांनी चांगली शिकवली. 2 पॅन्ट 2 शर्ट, एक खराब झाल्यावर तिसरा, आणि तोही दसरा किंवा दिवाळी. उन्हाळ्याच्या सुट्टीत फक्त 2दा आईस्क्रीम मिळणार, त्याच्याशिवाय तिसऱ्यांदा मागायची हिंमत नाही, मागितलं तर मिळायचं नाही. त्याच्यावेळेला नोईंगली किंवा नो ऐकून घ्यायची खूप सवय लागली. आणि वडिलांचंही गणित एकदम पक्क, किती रुपये रिक्षावाल्याला द्यायचे पक्क, तेवढ्या रुपयांचं बिल झालं की ते रिक्षा थांबवायचे, उतरायचे आणि पायी चालवायचे. किराणा सामानाला मला घेऊन जायचे, भाजी आणायला मला घेऊन जायचे. आम्ही दोघं 2-2 पिशव्या हातामध्ये घेऊन पैठण गेट ते श्रीनिकेतन कॉलनी दर महिन्याला आमचा प्रवास असायचा. दारामध्ये गाडी, ड्रायव्हर, जीप, फोन आणि आम्ही दोघं पिशव्या घेऊन येतो. हे जे व्हॅल्यू डिमॉन्स्ट्रेशन होतं हे कुठंतरी खूप डीप रूट होतं आणि त्याचा फायदा पुढच्या बिझनेसमध्ये खूप झाला. ह्या सगळ्या ह्याच्यामध्ये पॉवर ऑफ कमिंग टुगेदर, म्हणजे मी नेहमी म्हणतो की आम्हाला खूपदा असं वाटतं की आम्ही काय करतो. टुगेदरनेस आहे का क्राऊड आहे. आणि मग सगळे एकत्र राहिल्यानंतर बऱ्याच वेळेला असं वाटतं की आपल्याला या गोष्टी करायला पाहिजे. तिथे एक मिसिंग आहे. मी आपल्याला म्हणालो होतो की मी इंजिनिअरिंग कॉलेजमध्ये काही 3 गोष्टी लिहून ठेवल्या आणि ती चिठ्ठी मी पाकिटात बाळगत होतो. त्याच्यात मी पहिली गोष्ट लिहिली होती की 10 वर्षाच्या आत नोकरी लागल्यापासून, म्हणजेच ग्रॅज्युएशन झाल्यापासून, कारण नोकरी ग्रॅज्युएट पास व्हायच्या आधीच लागली होती. स्वतःची फॅक्टरी असेल, मी आणि माझा एक वर्कर एवढा असलं तरी चालेल, पण स्वतःची फॅक्टरी असेल, एंटरप्रेन्योरच होणार. दुसरं होतं की लक्झरी कारबद्दल भयंकर अट्रॅक्शन होतं. 15 वर्षाच्या आत माझ्याकडे एक लक्झरी कार असेल आणि माझा स्वकष्टार्जित बंगला असेल, वडिलोपार्जित नाही. या 3 गोष्टी मी 2003 पर्यंत, डिसेंबर 2003 या महिन्यामध्ये मी ती चिठ्ठी फाडली. कारण 1997 साली मी फॅक्टरी चालू केली, 87 साली पास झाल्यावर. 2002 मध्ये मी लक्झरी कार ॲसेंट घेतली. त्यावेळेसची ती लक्झरी होती, आता कदाचित बऱ्याच जणांना माहीत नसेल, पण ती ॲसेंट कार घेतली आणि 2003ला मी बंगला बांधला आणि त्या बंगल्यात नोव्हेंबरमध्ये राहायला गेलो आणि डिसेंबरमध्ये मी ती चिठ्ठी फाडून टाकली.
आणि मग लक्षात आलं की आपण आता हे जे मिळवलंय हे आता ॲम्बिशन किंवा आपण जे ठरवलं होतं ते संपलं, पण पुढे काय? आणि मग पुढे ज्या गोष्टी करत गेलो, औरंगाबाद याच्यामध्ये आपण अडकतो आणि दरबाराची नोकरी आवडली होती कारण औरंगाबाद सोडावं लागू नये. पण बिझनेसमध्ये गेल्यावर कळालं की औरंगाबाद सोडून ग्रोथ करता येते. आमचे मित्र इथे आहेत, प्रशांत वगैरे, सगळ्यांना माहिती आहे की औरंगाबाद सोडल्यानंतर ग्रोथ खूप होती. औरंगाबादच्या बाहेर खूप बिझनेस, त्यांनी तर परदेशातही टाकले. औरंगाबादच्या बाहेर जायची वेळ आली तेव्हा पुण्यामध्ये खूप ग्रोथ चाललेली होती आणि झेरॉक्सचा पुण्याला प्लांट झाला आणि आम्हालाही सांगितलं की तुम्ही प्लांट टाका. आणि त्याच वेळेला नेमकं 2003 मध्ये आम्ही, मी आणि सुधीर दोघांनी ट्विन बंगलो बांधला होता आणि आम्ही राहायला गेलो होतो आणि आम्हाला दोघांनाही औरंगाबाद सोडून जायची इच्छा नव्हती. आमच्या बायकांना तर अजिबात इच्छा नव्हती औरंगाबाद सोडून. त्याच्यामुळे त्यांचा सपशेल नकार होता, औरंगाबादच्या बाहेर जायचंच नाही. पण ती खुमखुमी असते ना एंटरप्रिनरशिप, की ती गप्प बसू देत नाही. आम्ही म्हटलं अजून एक मित्राला बघू. सुनील पाठक त्यावेळेला मल्टीनॅशनलमध्ये होता, US मध्ये असायचा, दिल्लीत असायचा आणि आम्ही सगळ्या ट्रिप बरोबर करायचो म्हणून दरवर्षी त्याच्याकडे जायचो. एक दिवशी त्याच्याकडे असंच ट्रिपला गेलेलो असताना आम्ही गप्पा मारत बसलो. संध्याकाळी साधारण 9 वाजता आम्ही सगळे असे खाली गप्पा मारत जेवलो आणि जेवण झाल्यावर सगळे बायको पोरं सगळे आपापल्या खोलीत जाऊन झोपायला गेले. आम्ही दोघं गप्पा मारत बसलो आणि मी त्याला रात्रभर कन्व्हिन्स करत होतो की एंटरप्रिनरशिप कशी चांगली आहे आणि तू आता नोकरी सोड. मल्टीनॅशनल त्यावेळेसची जनरल मोटर्सच्या US चा तो टेक्नॉलॉजी हेड म्हणून दिल्लीमध्ये होता आणि हाय फ्लायर, म्हणजे साधारण महिन्यातून 20 दिवस वेगवेगळ्या देशांमध्ये फिरत असायचं, 10 दिवस भारतात होता. आणि त्याला मी SSI युनिट, जिथे माझी मीठ भाकरी मिळत होती, सुधीर मिळून काहीतरी जगत होतो, त्याला बोलवत होतो. त्याच्या पगारा एवढा कदाचित आमचा त्यावेळेला टर्नओव्हर नव्हता, पण त्याला मी कन्व्हिन्स करत होतो रात्रभर की तू ये आणि जॉईन हो. आणि रात्री 9-9:30ला झालेली चर्चा साधारण सकाळी हे सगळे उठले त्यावेळेला संपली. रात्रभर आम्ही चर्चा करत होतो आणि दुसऱ्या दिवशी तो कन्व्हिन्स झाला. त्यांनी तिथे राजीनामा दिला आणि तो 3 महिन्यांनी 4 महिन्यांनी आमच्याकडे जॉईन झाला. परत एकदा पॉवर ऑफ कन्व्हिन्सिंग, पॉवर ऑफ डिसिजन्स. डिसिजन्स कसे घेतले जातात, कन्व्हिन्स कसं केलं जातं आणि त्या डिसिजनला पाठपुरावा करत पुढे कसं मिळतं, हे सगळं जे लर्निंग आहे हे मला वाटतं माझ्या आयुष्यामध्ये मी खूप चांगलं शिकलो. आणि मग तो दिल्लीहून औरंगाबादला यायच्याऐवजी तो दिल्लीहून पुण्यामध्ये सेटल झाला आणि मग आम्ही पुण्यामध्ये प्लॅन टाकला आणि पुण्याच्याही बाहेर नंतर मग आम्हाला चान्स आला. 11-12ला आम्ही पंतनगरला गेलो, दिल्लीला गेलो. पण एक जो आईस ब्रेकर असतो की बियॉन्ड औरंगाबाद जायता येतं का, तो आम्ही या पद्धतीने तो प्रश्न सोडवला. रबर मोल्डिंगमध्ये आमचं एक फेल्युअर होतं की आम्ही रबर ऑपरेशन सुरू केले आणि आम्हाला ते मॅनेज नाही झालं. आम्ही खूप त्याच्यामध्ये नुकसान सहन केलं आणि आम्ही त्याला वापस केलं. कुठेही नुकसान झाल्यावर वापस कन्व्हिन्स करून परत तो बिझनेस वापस करणं मशीनचं वेरातनी आम्हाला खूप सपोर्ट केलं आणि आम्ही तो बिझनेस बंद केला. पण ते एक बिझनेसमधलं फेल्युअर. ज्यावेळेला 2010-12 म्हणजे वयाची साधारण 40-45 असेल, त्यावेळेला सगळ्यांना असं जे आपण म्हणतो की सगळे मित्र येतात किंवा एक फ्लो कुठेतरी स्लो होतो. माझाही जो ॲग्रेशन पिरियड होता तो थोडासा स्लो झाल्यासारखा मला वाटला आणि मला असं वाटलं की मला आता याच्यात खूप जास्त मजा नाही येते. फक्त सारखं काम करून सारखं एक बिझनेस वाढवा, दुसरा प्रॉडक्ट करा, तिसरा प्रॉडक्ट करा आणि कुठेतरी परत त्या वडिलांनी जे जे काही डिमॉन्स्ट्रेट केलेल्या व्हॅल्यूज होत्या, सेविंगच्या असतील, लोकांना मदत करायची असतील, सोशल ॲप्टिट्यूड असेल, हा सगळा कुठेतरी परत विचार करायला लागला आणि डोकं वर काढायला लागला आणि असं वाटलं की मी आता बिझनेस सोडून द्यायचा आणि कुठेतरी सोशल वर्कमध्ये जायचं. टू स्टॉप बिझनेस किंवा टू हँड ओव्हर बिझनेस अँड गो अहेड, असं त्याला आपण विरक्ती टाईप एक फेज म्हणतो. आणि नॉर्मली मी जेव्हा केव्हा अशा अडचणीत असायचो त्यावेळेला चितळे काकांकडे जाऊन 3 महिन्याला 4 महिन्याला डिस्कशन करायचो. मी आणि मनीषा त्यावेळेला त्यांच्याकडे गेलो आणि मी माझं असं सांगितलं की काका त्याचा खूप कंटाळा आला आणि असं वाटतं की तेच काय काम करायचं, रोज उठून नवीन प्रॉडक्ट, नवीन कस्टमर, नवीन एखादा कंटाळा आलेला. ते म्हणाले तुला जर असं वाटत असेल तर तुला बाहेर पडायला पाहिजे बिझनेसच्या, म्हणजे मग तुला बिझनेसची किंमत कळेल. आणि मग बाहेर जायचं असेल तर सोशल वर्क खूप आहे, पण बिझनेसमध्ये आहेस, इंडस्ट्रीमध्ये आहेस, तर तू इंडस्ट्रियल असोसिएशन्स का नाही जॉईन केलं, तिथे तुझं कॉन्ट्रीब्युशन का नाही. तिथे जर तू काम करायला लागला तर तुझ्याबरोबर दुसऱ्यांच्या अडचणी कळतील आणि त्याला सॉल्व्ह करता येतील
आणि तसं जर केलं तर तुला कदाचित तो वर्क वेगळं वाटल्यामुळे परत बिझनेसमध्ये इंटरेस्ट निर्माण होतो. म्हणून मी लघुउद्योग भारती जॉईन केलं. रवीजी आहेत आज महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, पण त्यावेळेला आबासाहेबांच्या नेतृत्वाखाली औरंगाबादमध्ये काही काम चालू होतं. मी, विजूभाऊ, रवी आणि अतुल आम्ही चौघजण इथे काम करायला लागलो आणि असं वाटायला लागलं की अरे मजा येते त्याच्यात. दुसऱ्यांचे प्रश्न ऐकायला, दुसऱ्यांचे प्रॉब्लेम ऐकायला खरंच मजा येते. आणि आपण सोडवू शकतो का नाही शकतो वेगळं, पण दुसऱ्याला आपल्यासारखे प्रॉब्लेम आहेत आणि दुसरा प्रॉब्लेममध्ये आहे असं ऐकूनही किंवा ते बघूनही आपल्याला बराच वेळेला बरं वाटायला लागतं आणि आपले प्रश्न कमी वाटायला लागतात, आपल्या अडचणी कमी वाटायला लागतात. तर असं करता करता सोडवलेही प्रश्न काही मोठी कॉन्फरन्स आहे आम्ही नॅशनल लेवलची घेतली. मग मसिया जी संघटना आहे त्याच्यामध्ये मी एनर्जी या विषयावर काम करायला लागलो की त्यांचा एनर्जीचे जेही काही अडचणी असतील त्याला मी थोडा थोडा सल्ला द्यायला लागलो. कारण इलेक्ट्रिकल इंजिनियर होतो. 1993 ते 1998 पर्यंत मी एनर्जी ऑडिट्स केले होते. नाथमध्ये असताना मी नाथ ग्रुपचे आणि बाकी बऱ्याच कंपन्यांचे एनर्जी ऑडिट केले होते. त्यावेळेला एनर्जी ऑडिटरची परीक्षा नव्हती, पण मी CII कोर्स करून आलो होतो आणि तो कोर्स करून आल्यानंतर मी ऑडिट करत होतो. आणि नाथ ग्रुपमध्ये जे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटचे बरेच त्यावेळेला असे 2-2, 3-3 दिवसांचे कॉन्फरन्स व्हायचे आणि सगळ्या सिनियर मॅनेजमेंटला त्याला पाठवलं जायचं. आणि केवळ सतीश कागलीवाल सरांच्या म्हणण्यानुसार मी त्यावेळेला ज्युनियर असताना मी या सगळ्या मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट प्रोग्रामला पार्टिसिपेट होऊ शकलो. आणि मग मला लक्षात आलं की मॅनेजमेंट डेव्हलपमेंट प्रोग्राम किती चांगला असतो. मला अजूनही सर ते नावं आठवतात, विंग कमांडर महल आणि विंग कमांडर मुखी. आणि या दोघांनी खूप छान पद्धतीने केला आणि त्याचा उपयोग पुढच्या आयुष्यामध्ये खूप झाला. पण हे सगळ्याचं कारण की आपण जेव्हा बियॉन्ड आपल्याला बघायला लागतो बिझनेस आणि पर्सन, त्यावेळेला आपल्याला बऱ्याच गोष्टी शिकायला मिळतात. त्याचा फायदा आपल्या बिझनेसमध्ये येतो. प्रॉब्लेम दुसऱ्यांचे ऐकून आपलेही सुटले जातात किंवा तसेच प्रॉब्लेम सगळ्यांना आहेत बसून आपलाही डायल्यूट होतो. आणि म्हणून मग मी असं सोशल ऑर्गनायझेशनमध्ये जास्त इन्व्हॉल्व व्हायला लागलो. आणि मग कळायला लागलं की पॉवर ऑफ कमिंग टुगेदर इज व्हेरी मच रिक्वायर्ड. CMI ज्यावेळेला आलो त्यावेळेला हे सगळे दिग्गज पास्ट प्रेसिडेंट्स सर असतील, कांदिवल सर असतील, राम भोगले सर असतील, MK गुप्ता सर असतील, या सगळ्यांच्या याच्यावर बघितलं. उमेश सर, मुकुंद, या सगळ्यांनी सांगितलं की नाही करायला पाहिजे. आणि मिलिंद सर ज्यावेळेला अध्यक्ष झाले त्यावेळेला मला असं वाटलं की नाही आता मला चांगली संधी मिळाली. कारण मिलिंद सर ऐकून फार छान होतं. मी त्यांना एक मेल केला की सर आपल्याला ना इंडस्ट्री आणि अकॅडमी आहे यांच्यामध्ये काहीतरी काम केलं पाहिजे, एनर्जीवर काम केलं पाहिजे. आपण एनर्जी सेल स्थापन करूया. एनर्जी सेल कोणालाच काहीच कल्पना नव्हती, पण मिलिंद सरांनी खूप प्रोत्साहन दिलं आणि आम्ही एनर्जी सेलची कॉन्स्टिट्यूशन लिहिली, एनर्जी सेल एस्टॅब्लिश केला, त्याचे प्रोग्राम घेणं सुरू केलं. आणि आय थिंक दॅट वॉज अ बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्री अँड इन्स्टिट्यूट. औरंगाबादमध्ये जे काही इंटरॅक्शन सुरू झालं आणि इंडस्ट्री ओपन आउट झाली, अकॅडमी ओपन आउट झाला, त्या एनर्जी सेलच्या प्रयोगातून सुरू झालं आणि त्या एनर्जी सेलच्या प्रयोगातून खूप शिकायला मिळालं. आणि मग तिथे मी गेल्यावरती नेहमी वाचायचं एक पाठी असायची, पॉवर ऑफ कलेक्टिव्ह विस्डम. आणि लक्षात आलं की याच्यामध्ये खूप मोठी ताकद आहे या पॉवर ऑफ कलेक्टिव्ह विस्डम. आणि मग या सगळ्या गोष्टींमधून ऊर्जा मंच, लघुउद्योग भारती, CMI आणि CII या सगळ्या याच्यात ॲक्टिव्ह होता मी कधी सोशली आयडेंटिफाईड पर्सन झालो हे कळालंच नाही. म्हणजे मला जेव्हा लक्षात येतं की आता हे सगळे ओळखीचेच दिसतात कुठल्याही फंक्शनमध्ये गेलो. बायको तर म्हणते तुम्ही ना, मला पोरं आणि बायको म्हणतात तुम्ही रेल्वे स्टेशनवर गेले तरी तुम्हाला सगळे हॅलो 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 करतात, काय होतं असं. ह्या सगळ्या ॲक्टिव्हिटी करता करता कधी सोशली आयडेंटिफाईड झालो कळालं नाही. आणि मग ज्यावेळेला भोसे साहेबांबरोबर MECCच्या स्थापनेपासून सुरुवात झाली त्यावेळेला वाळूजमध्ये सगळेजण ओळखायला लागले, चिकलठाण्यातही ओळखायला लागले. आणि असं वाटलं की अरे आपण खरंच छान आता चांगले झालेलो आहोत. आणि मग मिलिंद सर, उमेश सर, मनीष सर आहेत, त्यांनी सगळ्यांनी मिळून माझ्या सेक्रेटरी पदाची जबाबदारी दिली. आशिष अध्यक्ष होता आणि काम कसं करून घ्यायचं दुसऱ्याकडनं आशिष बरोबर काम केलं नक्की करतो. त्याच्यामुळे सेक्रेटरी असतानाही खूप काम केलं. मग उपाध्यक्ष झालो, मग अध्यक्ष झालो. आणि मग ते जे आपल्याला लक्षात येतं ना, आपल्याला सगळे ओळखायला लागले. आणि मग जॅकेट चढवलं. पूर्ण 1 वर्ष छान एन्जॉय केलं.
मार्लापल्ले सगळ्यात स्किलमध्ये किंवा एज्युकेशनमध्ये आम्ही त्यांची मदत घेतली, पण एवढं काम केलं की आम्हाला असं वाटायचं की रोज काही ना काही CMI मध्ये घडायलाच पाहिजे. एकही दिवस ड्राय जाऊ दिला नाही आणि 360 दिवसांपैकी 465 प्रोग्राम आम्ही त्या वर्षामध्ये केले. साधारण 1.7 प्रोग्राम पर डे या ॲव्हरेजने आम्ही वर्षभर काम केलं. आणि ते काम करत असताना बरेच चांगल्या ओळखी कलेक्टर वगैरे सगळ्या आमच्याशी CMIच्या अध्यक्षाची खूप मोठी पॉवर असते. तो डायरेक्टली कुठल्याही अध्यक्षाला रिक्वेस्ट करू शकतो, काम सांगू शकतो आणि कुठल्याही मंत्र्याला फोन करू शकतो, पत्र लिहू शकतो. खूप मोठी ताकद CMIच्या प्रेसिडेंटमध्ये मी पाहिली आणि ती ताकद वापरण्याचं जे काही कसब आहे ते शिकायला मिळालं. त्याच्यामुळे नुसती पॉवर येऊन उपयोग नाही, त्या पॉवरचं युटिलायझेशन करता आलं पाहिजे आणि पॉवरचं युटिलायझेशन करता करता रिसोर्स मॅनेजमेंट जमलं पाहिजे, सगळ्यांना विश्वासात घेतलं पाहिजे आणि ट्रस्ट. ज्या वेळेला आपण एखादी ॲक्टिव्हिटी करतोय आणि सांगतो की ही ॲक्टिव्हिटी तुला करायची, आशिष सांगितलं, उमेश सरांना सांगितलं, मिलिंद सरांना सांगितलं, किंवा एखाद्या ज्युनियर मोस्ट तिथे आमची रंजना असेल, सारंग असेल, जोशी असेल, एक लक्षात आलं की आपल्याला ट्रस्ट ठेवला पाहिजे. आणि मी माझ्या आयुष्यात नेहमीच एक की आपण नॉर्मली व्यवहारामध्ये सुरुवातीला बिझनेस देऊन बघ, थोडा विश्वास ठेवून बघ, मग त्याला झालं की मग अजून जास्त विश्वास ठेवून बघ, मग अजून जास्त विश्वास ठेवून बघ. मी माझ्या आयुष्यात ठरवलं की आपण पहिल्यांदा पूर्ण विश्वास टाकून द्यायचा, 100% ट्रस्ट. अँड इफ दॅट ट्रस्ट इज डायल्युटेड बाय सिंगल डिजिट वी शुड मेक इट 0. सो 100 - 1 इन ट्रस्ट इज 0. आणि या अनुषंगाने केलं आणि म्हणून मी नेहमी ट्रस्टला सुरुवात करतो ते 100% करतो. पण जर कोणी डिस्ट्रस्ट केलं तर त्याच्याशी परत कधीच व्यवहार करत नाही किंवा कधीच कनेक्ट करत नाही, कारण एकदा विश्वास तुटला की तुटला. म्हणून आमचे जे सप्लायर आहेत किंवा आमचे जे काही एजंट आहेत किंवा आमचे जे एम्प्लॉईज असतात, ॲट्रिशन नाही, कारण 100% ट्रस्ट आहे. आपण एकदा तुटला की संपला विषय. म्हणून एकदा संपलेला विषय कधी चालू झाला नाही. पण अटॅच असलेले सगळे सप्लायर आजही आहेत. गजानन देशमुख बसले, पहिली फॅक्टरी बांधली ते आजपर्यंतच्या सगळ्या फॅक्टरीज त्यांनीच बांधल्या. सगळे सप्लायर आजपर्यंत कनेक्ट झालेले आहेत. त्याच्यामुळे त्या दृष्टीने तो एक खूप मोठा लेसन मला तिथे शिकायला मिळाला आणि म्हणून माझा CMIचा जो टेन्युअर आहे तो मला नेहमी आनंदी आहे. ज्यावेळेला 2016ला मी 50 वर्षाचा झालो आणि घरी सगळे जवळचे नातेवाईक मित्र आणि त्या दिवशी डिक्लेअर केलं मी 5 ऑर्गनायझेशन्सला बोलवलं, त्यांना काही डोनेट केलं आणि त्या दिवशी डिक्लेअर केलं, बायकोला पार्टनरनं आधीच सांगितलेलं होतं की मी वयाच्या 50ला सेमी रिटायरमेंट डिक्लेअर करणार आहे. सेमी रिटायरमेंट याचा अर्थ असा नाही की मी माझ्या कामापासून पळणार आहे, पण मी 8 तास जे आज कामाला देतोय त्याच्यापैकी निम्मा काम करणार, 4च तास अर्निंगसाठी काम करणार आणि 4 तास माझे रिटर्निंगसाठी सुरू होतील. कारण मला आशिषने खूप आधीच सांगितलं होतं की आपल्या आयुष्याचे 3 फेज असतात, लर्निंग, अर्निंग आणि रिटर्निंग. आणि मी लर्निंग फेजमधनं गेलो, अर्निंग फेजमधनं 50शीपर्यंत गेलो, खूप पैसे मिळवले आणि आता माझा रिटर्निंग फेज सुरू झाला असं समजून मी 50व्या वाढदिवसापासून रोज फक्त 4 तास अर्निंगसाठी काम करतो. ॲव्हरेज कधी 8 तास होतं, कधी 0 होतं, ॲव्हरेज 4 तास. पण ॲव्हरेज 4 तास हे रिटर्निंगमध्ये देतो आणि त्याच्यामध्ये मी काय काय करू शकतो तर मी मॅजिकसाठी काम, मी मराठवाडा स्किल हबसाठी काम करतो आहे, सरस्वती भुवनच्या सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी काम करतो आहे आणि या दरम्यान मी बऱ्याच ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्वॉल्ड आहे. हेमलकसा आणि आनंदवन त्रिपाठी साहेब जाऊन आले, तिथे प्रकाश गवामटे असतील, विकास गवामटे असतील, त्यांच्या एनर्जी रिलेटेड प्रॉब्लेम काय सोडवू शकतो, त्यांना काय इथून मदत करू शकतो. स्वरझंकारसारखा क्लासिकल फेस्टिवल असेल, इथे मला आवर्जून सांगा वाटतं की माझ्या वडिलांनी मला खूप लहानपणी सुधीर फडकेंच्या गीत रामायणाला पुण्याला जाऊन ऐकवलं होतं आणि इथे एक ह्याच्यामध्ये अंजली टॉकीजच्या फुले रंगमंचावरती एक प्रोग्राम व्हायचा. मी खूप लहान असताना तिथे जाऊन बसायचो. बिरजू महाराज असतील, हरिप्रसाद चौरसिया असतील, खूप लहानपणी ऐकलं त्यांना आणि कुठेतरी असं वाटत होतं की अरे इतके मोठे कलाकार आहेत, एवढं छान करतात, आपल्याला त्यांच्याजवळ जाता येईल का, परत एकदा त्यांना आपण जसं ऐकलं तसं इथल्या लोकांना ऐकवता येईल का. आणि मग पंडित अतुल कुमार उपाध्याय यांच्या मदतीने स्वरझंकार प्रोग्राम इथे उभं राहिले. यावर्षी त्याचं 10वं वर्ष आहे. 10 वर्ष सातत्याने चालणारा प्रोग्राम
मला वाटतं औरंगाबादला क्लासिकलमधला पहिला आहे किंवा आत्तापर्यंत कुठलाच झाला नाही. मिलिंद सरांचे 10 वर्ष सातत्याने क्लासिकलमध्ये कोणी नाही झालं. तर हा 10व्या वर्षाचा आपण होतो, त्याच्यामध्ये मी पार्टिसिपेट करू शकलो. बऱ्याच सायंटिस्टना औरंगाबादला आणू शकलो, कारण औरंगाबाद हे बऱ्याच सायंटिस्टना माहीतच नसायचं. मग माशेलकर सर असतील, काकोडकर सर असतील, MM शर्मा असतील, JB जोशी असतील, या सगळ्यांना आणण्याचं काम आम्ही केलं. यशवंत व्याख्यानमालेमधनं मी आणि आशिषनी स्पेशल प्रयत्न करून APJ अब्दुल कलाम, काकोडकर सर, माशेलकर सर, रितू करिदार, ज्यांना आपण सगळ्यांनी TV वर लाईव्ह बघितलं, मॉम मिशनमध्ये पण आणि आत्ताच्या चांद्रयानमध्ये पण, त्या रितू करिदार औरंगाबादला CMIच्या प्लॅटफॉर्मवर आपल्याकडे येऊन गेलेले आहेत आणि मुलांशी डायलॉग करून गेलेले आहेत. आपलं किती मोठं भाग्य आहे की असे लोक आपल्याकडे येऊ शकतात आणि असा प्रयत्न करणं आणि सोसायटीला काहीतरी रिटर्न करणं, मला असं वाटतं की या पद्धतीने आपण काही सोशल आपलं कॉन्ट्रीब्युशन वाढवू शकतो. आणि आपण बघितलं असेल की हा जो V आहे, मी जर का जस्ट पहिल्यापासून स्क्रोल करा, बॅक स्लाईडवर तो टिल्ट होत सरळ जस्ट स्क्रोल एकदा पहिल्यापासून. हा जो V आहे, जी माझी विजन होती, हा V आता स्टेबल झालेला आहे. संजय गुड आणि हा स्टेबल झालेला V नेक्स्ट आहे. इट विल नॉट स्टॉप. 2016 नंतर तो 2019 मध्ये मोठा झालेला आहे, पण प्रसाद कोकीळ त्याच्यातला रोल कमी झालेला आहे. एम्पॉवरमेंट टू अदर्स हे महत्त्वाचं काम या 3 वर्षात झालं आणि इनोव्हेशन्स हे कल्चर झालेले आहे आता आमच्या कंपनीचं. 300 ॲस्पिरेशन फॅमिलीज डेव्हलप झालेल्या आहेत की त्यांना वाटतं की ही कंपनी मोठी व्हावी. प्रसाद कोकीळ, सुनील पाठक, सुधीर शिरडकरांनाच नाही तर 300 फॅमिलीज आहेत जे वाटतं की यांना आपण कंपनी मोठी करावी. आणि एंटरप्रिनरशिपचं ज्याला आपण म्हणतो की एक फलित असतं की आपल्या नेक्स्ट जनरेशनला जर आपण याच्यात आणू शकलो, म्हणून टाटा, बिर्ला किंवा मोठे मोठे ग्रुप आपण जनरेशन्स टुगेदर बघतो. आणि आपल्यामध्ये नेहमी मला असं वाटायचं की आपले मुलं काय येत नाही. पर्टिक्युलरली MSMEमध्ये हा फार मोठा एक वीकनेस जाणवतो की आपले मुलं आपल्या बिझनेसमध्ये येत नाहीत. ते कुठेतरी शिकून, कारण चांगलं शिकायला आपण संधी देतो आणि ते US, युरोप कुठेतरी जाऊन सेटल होतं. असं का होत असावं? किंवा मुंबई, पुण्याला जाऊन IT मध्ये नोकरी करतात, असं का होत असावं? मला असं ठामपणाने वाटतं की आपण आपल्या एंटरप्रिनरशिपचे प्रॉब्लेम आपल्या घरी नेतो, डिस्कस करतो आणि त्याचा सगळा निगेटिव्ह कॅनव्हास क्रिएट करतो, ज्या निगेटिव्ह कॅनव्हासवर या मुलांना पेंट करायला आवडत नाही. त्यांना त्यांचा कॅनव्हास एक तर चांगला पॉझिटिव्ह पाहिजे, नाही तर सेपरेट कॅनव्हास पाहिजे. या कॅनव्हासवर, निगेटिव्ह कॅनव्हासवर त्यांना जमत नाही, आवडत नाही. म्हणून आम्ही लहानपणापासून त्यांच्या असं कल्टिवेट केलं कल्चर की मी जे काही करायचं ते काही खूप छान झालं की येऊन डायनिंग टेबलवर डिस्कस व्हायचं की आज खूप छान झालं. प्रॉब्लेम आला, प्रॉब्लेम सांगितला जायचा, सोल्युशन सांगितलं जायचं आणि इन्व्हॉल्व केलं जायचं की तुला काय वाटतं अशा परिस्थितीत काय करायचं. जेव्हा थोडं मुलं 7वी 8वीत होतात आणि ते इनपुट द्यायला लागतात, इन्व्हॉल्व व्हायला लागतात आणि लक्षात असं आलं की अरे पोरं इंटरेस्ट घ्यायला लागले आता आपल्या बिझनेसमध्ये. आणि नुसतं इंटरेस्ट नाही घ्यायला लागले, त्यांना असं वाटायला लागलं की आता कंपनी वाढायला पाहिजे, नवीन काहीतरी यायला पाहिजे. आणि हे जेव्हा आपण करतो त्यावेळेला पोरं बरोबर आपल्या बिझनेसमध्ये परत येतात. माझी मुलगी तिचा हैदराबादचा जॉब सोडून परत आली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट डिझायनर म्हणून. मागचे 3 वर्ष ती माझ्याबरोबर काम करते आणि तिने सगळे इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट जे आहेत, बायोमास स्टोव असेल, झिरो पॅड असेल, तिने डिझाईन केला आणि खूप छान कॉन्ट्रीब्यूट करते. माझा मुलगा वेदांत मेकॅट्रॉनिक्स इंजिनियर झाला, टाटा मोटर्समध्ये आता सर्व्हिस करतो आहे प्लेसमेंटनंतर. पण राईट नाऊ जे आमचा ड्रीम प्रॉडक्ट आहे त्या ड्रीम प्रॉडक्टमध्ये तो ॲक्टिव्ह पार्टिसिपेट होतो आणि त्याच्यामध्ये तो प्रयत्न करतो की काय व्हॅल्यू ॲड करू शकतो. आणि आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट की तो त्याचं जे काही 4-5 वर्षाचं टेन्युअर झालं की ही विल जॉईन इन द बिझनेस. आणि हे जर का झालं तर हा जो V स्टेबल आहे, हा V मोठा होत जाईल.
300 फॅमिलीच्या 500 फॅमिली होतील आणि असे 500 फॅमिली ॲस्पिरेशन जर क्रिएट केले तर नोकरी मिळेल का, जॉब्स आहेत का, हे प्रश्न जे आपण एकमेकांना सारखं विचारतो आणि निगेटिव्ह सोसायटीमध्ये करतो त्या दृष्टीने आपल्याला काही चर्चा करायला लागणार नाही, कारण बरेच एंटरप्रेन्योर याच्यातनं तयार होतील आणि तेही कामाला लागतील. या सगळ्या याच्यामध्ये माझी बायको मनीषाईचा मला प्रचंड पाठिंबा आहे. मी म्हणूच शकत नाही की तिच्याशी मी काही बोलू शकतो. मी बिझनेस सुरू केला 1997ला. ती प्रेग्नंट होती. मी सकाळी 6 वाजता जायचो, रात्री 10 वाजता परत यायचो. घरातलं एकही काम, एकही जबाबदारी मी बरेच वर्षपर्यंत केली नाही आणि ती सगळी जबाबदारी तिने पार पाडली. घरातलीच नाही तर तिने येऊन बिझनेसमध्ये मदत केली. आमचं जेव्हा पेंट शॉप चालू होतं तेव्हा पेंट शॉप एस्टॅब्लिशमेंटमध्ये इथे कदम साहेब आहेत, गवंडे आहे, आमचा कदाचित गवळी पहिला एम्प्लॉई असेल. सगळ्यांना माहिती आहे की मनीषा येऊन माझ्या बरोबरीने त्या पेंट शॉपमध्ये उभं राहायची आणि काम करून घ्यायची. जी काही अडचण असेल त्यांची सोडवायची आणि आम्हाला सपोर्टही करायला पाहिजे. इतकं सपोर्ट घरातून असल्याशिवाय कुठलाही एंटरप्राइज ही मोठ्या प्रमाणामध्ये पुढे होऊ शकत नाही. मग माझं काय काम उरतं? आपण म्हणतो नेहमी की हॅट चेंज करायला पाहिजे. मी नेहमी आता काहीतरी ड्रीम करतो, प्लॅन करतो, एक्झिक्यूट करतो, कुणाला तरी त्याच्यात एम्पॉवर करतो आणि इथून डिटॅच होतो. ही डिटॅचमेंट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बऱ्याच वेळेला आपल्याला लक्षात येतं की आपण सगळं साम्राज्य उभारतो, बिझनेस एंटरप्राइज उभारतो आणि ती खुर्ची, ती केबिन, ती ॲक्टिव्हिटी याच्याशी इतकं आपण समरस होऊन जातो की तिथून डिटॅचमेंट शक्य होते. म्हणून बऱ्याच वेळेला आपण बघतो की एक संघटनेचा अध्यक्ष 5-7 वर्ष तोच अध्यक्ष किंवा एका कंपनीचा जनरल मॅनेजर 25 वर्ष तोच जनरल मॅनेजर आहे आणि या सगळ्या प्रवाहीपणा नष्ट होतो. अँड व्हेन देर इज नो प्रवाहीपणा, नो फ्लो, तिथे कुठेतरी स्टिंकिंग व्हायला लागतं. न्यू ब्रेन येत नाही, जुनेच लोक येत राहतात आणि जुने लोक जर तसंच काम करायला लागले तर स्टिंकिंग होतं, ग्रोथ थांबते. तसं जर होऊ द्यायचं नसेल तर या सायकलमधला डिटॅच हा पार्ट फार महत्त्वाचा मी मानतो. आणि म्हणून तुम्ही प्रत्येक ॲक्टिव्हिटीमध्ये बघत असाल की मला डिटॅच होणं जमतं आणि मी तसं तसं डिटॅच होत जातो आणि नवीन ॲक्टिव्हिटीमध्ये इन्व्हॉल्व्ह होत जातो. पुन्हा कधीही मागे वळून बघत नाही की त्या ॲक्टिव्हिटीचं काय झालं आहे. जर ती सस्टेन झाली असेल तर आपण चांगलं काम केलं आहे, सस्टेन नसेल झाली तर काहीतरी चूक झालं आहे आपल्याकडनं म्हणून ती ॲक्टिव्हिटी सस्टेन होऊ शकत नाही आहे. लर्निंग येतो आणि पुढच्या ॲक्टिव्हिटीमध्ये जातो. पण ते करत असताना जेव्हा आपण एम्पॉवर करतो त्यावेळेला ट्रस्ट आणि पूर्ण एम्पॉवरमेंट इज व्हेरी इसेन्शियल. ह्या 2 गोष्टी मी सातत्याने पाळतो आणि त्या 2 गोष्टी पाळल्यामुळे मला नवीन नवीन ड्रीम पाहता येतात आणि ही सायकल कंटिन्यू करतात. आपण जेव्हा 360 डिग्रीज परफॉर्मन्स म्हणतो तेव्हा मी माझ्या कलिगना फॅक्टरीतले विचारलं होतं की समजा मला त्या रिॲक्शनमध्ये बोलायचं तर तुम्ही काय सांगाल, आपल्या व्हॅल्यूज काय सांगाल. तर ह्या ज्या काही व्हॅल्यूज आहेत हे माझ्या टीमनी मला दिलेला फीडबॅक आहे ऑन माय परफॉर्मन्स इन माय कंपनी. सो आय वॉन्टेड दॅट टू प्रेझेंट इन फ्रंट ऑफ यू. एम्पॉवरमेंट, टेक्नॉलॉजी अडॉप्शन. टेक्नॉलॉजी अडॉप्शन का व्हायला पाहिजे तर ज्यावेळेला 60 लाखाची एक मशीन मिळते त्यावेळेला आम्ही ऑल इलेक्ट्रिक मशीन 1 करोडची घेतो. त्यावेळेला टेक्नॉलॉजी अडॉप्शनचं कल्चर कंपनीमध्ये येतं. आम्ही ज्यावेळेला इंडस्ट्री 4.0 म्हणतो आणि आमच्याच कंपनीत डेव्हलप झालेलं रिमसारखं प्रोडक्ट आम्ही आमच्या कंपनीत तर वापरतोच पण त्याचा एक व्हर्टिकलून विकायला लागतो त्यावेळेला टेक्नॉलॉजी अडॉप्शन. आम्ही या गोष्टी सहजपणे करत नाही. मला वाटतं आपल्याला करायला पाहिजे जेणेकरून आपला एंटरप्राइज स्ट्रॉंग होतो. असं नाही तर त्याच्यावरनं कदाचित आपल्याच उद्योगाला वाढायच्या नवीन संधी आपण देतो. आणि माझ्या दृष्टीने टीम म्हणजे काय, जे मला ट्रस्ट, एम्पॉवरमेंट, ॲडमिनिस्ट्रेशन इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि मोराल. जर मोराल हाय नसेल टीमचं तर ही टीम कधीच परफॉर्म करू शकत नाही. मोराल हाय असलं तरच परफॉर्मन्स येतो आणि जर मोराल हाय नसेल तर डिटोरिएशन व्हायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळे माय these 4 words for team is like this.
जो व्ही स्ट्रॉंग झाला मी म्हणतो त्याच्याने काय बॅलन्स होतो. व्ही इज अ व्हेरी बॅलन्स्ड फिगर म्हणून मला ती खूप आवडते. आणि कदाचित विक्ट्रीचा जो व्ही नेहमी म्हटला जातो तो तसाच आहे का, विच इज व्हेरी बॅलन्स स्ट्रक्चर असं मला वाटतं. वर्क लाईफ बॅलन्स आपण म्हणू शकतो. वेल्थ क्रिएशन हे खूप महत्त्वाचं आहे. वेल्थ सगळे मिळवतात, पण असं कधी वाटतं का एम आय रिअली डिझर्विंग दॅट, मी वर्थ आहे का त्या वेल्थला, एम आय वर्दी टू दॅट वेल्थ. असं कधी जर इंट्रोस्पेक्शन केलं तर मला असं वाटतं की देन वेल्थ अँड वर्थ आपण बॅलन्स करू शकतो. ट्रूथ अँड फॅक्ट, टॅलेंट अँड विजडम, टू सी अँड टू ऑब्झर्व, याच्यातला बॅलन्स केला पाहिजे. टू इन्फॉर्म अँड टू कन्व्हिन्स. डिस्कशन आपण सारखं करत असतो पण डिसिजन्स घेतो का. अँड क्राऊड आणि टुगेदरनेस, याच्यामधला जो बॅलन्स आहे हा बॅलन्स मला या सगळ्या जर्नीमधून मिळाला असं मला वाटतं. ही स्लाईड मी एका फनी कॉमेंटवरनं बनवली होती. जसं आपलं रेअर शेअरचं गेलं ते 60 सेकंड्स रेअर शेअर. माझ्या एका मित्राने फोन करून मला विचारलं की तू 60 सेकंदात तुझी स्टोरी कशी सांगणारस. म्हणजे त्याच्यात लिहिलं 60 सेकंड्स सेशन, 60 सेकंदाचं सेशन आहे म्हणे तुझं फक्त. आणि मला ऑर्गनायझिंग टीमच्या चॅलेंज पुटअप करण्याच्या कॅपॅसिटीबद्दल पूर्ण खात्री होती. म्हणून मी स्लाईड तयार करून ठेवली होती की समजा ऑर्गनायझिंग कमिटीने म्हणालं की तुला 60 सेकंदातच सांगायचं आहे, तर ही स्लाईड. पॉवर ऑफ ऑब्झर्वेशन, कन्व्हिन्सिंग स्केल, डिसिजन्स, कमिंग टुगेदर, कलेक्टिव्ह विजडम आणि इनफ. मी ज्यावेळेला पॉवर ऑफ इनफवर थांबतो त्यावेळेला मला असं वाटतं की जेव्हा आपण एखादा पिक्चर बघतो आणि पॉवर ऑफ नो कळतो, नो म्हणण्याची जी ताकद आहे ती कळते, तसं मला वाटतं पॉवर ऑफ इनफ आपल्याला कळलं पाहिजे. पॉवर ऑफ इनफ म्हणजे कुठे थांबायचं आणि कशासाठी थांबायचं. मी जर का पैसे मिळवत गेलो तरी मी कुठे थांबायचे. मी जर काही एखादी ॲक्टिव्हिटी समजा करत गेलो तर तिथे कुठे थांबायचं. मी जर कविता करतोय मी कुठे थांबायचं. मी लेख लिहितोय मी कुठे थांबायचे. एखादं लेक्चर घेतोय मी कुठे थांबायचे. सो पॉवर ऑफ इनफ, मला हे आता पुरेसं आहे आणि मला इथे थांबलं पाहिजे, हे जेव्हा कळतं, आय थिंक दॅट इज द हॅपीनेस इन लाईफ. अदरवाईज ग्रीड हॅज नो लिमिट्स, बट पॉवर ऑफ इनफ हॅज बिग पॉवर. आणि जेव्हा ते कळतं त्यावेळेला लक्षात येतं की पॉवर ऑफ इनफ इज व्हेरी स्ट्रॉंग इन लाईफ. म्हणून ही पॉवर ऑफ इनफ. V is also for vote of thanks. पॅरेंट्स, माझी आई माझ्याबरोबर आहे. टीचर्स, फ्रेंड्स, गरवारेमधले माझे साहेब लोक, आबासाहेब देशपांडे मेडिकल स्कूलर्समध्ये, काबलीवाल सर, बेग सर, वत्से सर यांनी मला खूप शिकवलं. आणि व्ही डी देशमुख सर ज्यांच्यामुळे मी प्लॉट घेतला आणि ज्यांच्यामुळे मी इंडस्ट्रीमध्ये आलो. आणि इंडस्ट्री चालू केल्यापासून आजपर्यंतचे आमचे चार्टर्ड अकाउंटंट अशोक पाटील सर. ट्रस्ट 100 - 1 is 0. आजपर्यंत त्यांच्यावर पूर्ण ट्रस्ट या दोघांवर आहे. आमचं प्रोजेक्टचं काम आजही देशमुख सर बघतात आणि सगळं अकाउंटिंग अशोक पाटील सर बघतात. दादा बडवे आणि श्रीकांत ज्यांनी मला खूप मोठी संधी दिली, वेगळा एक एम्पॉवरमेंट दिली आणि मी बरेच त्यांचे प्रोजेक्ट एक्झिक्यूट करू शकलो, ज्याचा मला माझ्या बिझनेसमध्ये खूप फायदा झाला, कनेक्टमध्ये खूप फायदा झाला. उमेश सर, त्रिपाठी सर, आपको याद है क्या नहीं पता नहीं, लेकिन आपने हमारे पेंट शॉप का इनोवेशन किया और हमारे पेंट टेस्टिंग लेबोरेटरी का आपने और राम सर ने, और उस समय बाबूजी भी थे, बागला जी, आप तीनों ने हमारे इस एक्टिविटी का इनोवेशन किया. आणि उस समय आप बिग बॉस थे बजाज में, लेकिन वी कुड हैव अ करेज टू कम टू यू एज अ न्यू एंट्रेंट एंड रिक्वेस्ट यू टू कम फॉर इनोग्रेशन. And you wholeheartedly accepted it. Not only accepted it, मैंने पूछा सर आपको लेने आ जाऊँ, तो बोले आप, मेरी गाड़ी है और मैं ड्राइविंग जानता हूँ, मुझे एड्रेस बताइए, मैं खुद आ जाऊँगा. और आप टाइम पे अपने गाड़ी से पहुँच गए थे और इनॉग्रेट किए थे. राम सर ज्यांनी आम्हाला पहिल्या दिवशीपासून आजपर्यंत सतत मार्गदर्शन दिलं. आमच्या सगळ्या माइलस्टोनवर राम सरांनी आम्हाला फॅक्टरीत येऊन आशीर्वाद दिलेले आहे. त्याच्यामुळे राम सरांचे ऑल माय कस्टमर्स ज्यांच्यामुळे मी एक्झिस्टन्समध्ये आहे, आणि ऑल माय सप्लायर्स
ज्यांच्यामुळे मी कस्टमरला सर्व्हिस देऊ शकतो. या सगळ्यांच्या वोट ऑफ थँक्सची आज वेळ आहे असं मला वाटतं. माझे पार्टनर सुधीर शिरडकर, सुनील पाठक आज नेमके ते दोघेही नाही आहेत, परगावी आहेत. नेक्स्ट माय फॅमिली and my extended family. Truly an engineer's presentation, right? We getting tilted, we getting straight, and graphically one of the best and most explanatory PPT I have seen personally. So thank you very much. We can of course have couple of questions, crisp 5-7 questions if somebody wants to ask to Mr. Prasad. Or rather it was so very self-explanatory that no questions are needed. साधारण 1997 पासून ते 2003 पर्यंत मी स्कूटरवर डिलिव्हरी करायचो आणि फक्त उमेश सरांच्या फॅक्टरीमध्ये मी सीके डायकिनमध्ये पण येऊन बॅगा डिलिव्हर करायचो आणि एकदा बेरॉकमध्ये पण रिक्षाने डिलिव्हरी केली. ही एक गंमत आहे की कस्टमर सर्व्हिस म्हणजे कशी असते तर आमच्या सगळ्यांना माहिती की कधी कधी 5:30, 6, 7 झाले की कस्टमर अर्जंट पाहिजे. बजाज रिलेटेड जेवढे सगळे काम करतात सगळ्यांना अंदाज आहे. असंच बेरॉकमधनं मला एकदा फोन आला की 6:30, 5:30 मी फॅक्टरीतच होतो. मी आणि माझा मॅनेजर त्यावेळेस मिलिंद वाणी आणि त्यांनी सांगितलं कस्टमरने की आत्ताच्या आत्ता एक डिलिव्हरी पाहिजे आणि आम्ही दोघं काहीतरी ISOचं काम करत बसलेलो होतो. रिक्षा समोर उभी होती पण ड्रायव्हर गेलेला होता. आम्ही दोघांनी ते व्हील कवर एक पार्ट होतं आम्ही सगळ्यांनी ते व्हील कवर दोघांनी मिळून पॅक केले, रिक्षात भरले. रिक्षाला किल्ली नव्हती पण इंजिनियरांनी खोड्या करायची सवय असल्यामुळे टाकून चालू केली आणि ती रिक्षा घेऊन डिलिव्हरी करायला गेलो. रिक्षातनं डिलिव्हरी दिली आणि वापस आलो. कुठल्याही गोष्टीसाठी करायचं नाही किंवा स्कूटर काय सगळ्या गोष्टी बजाजमध्ये गेली आणि इनोव्हेशनसाठी त्याला बोलवलं. जपानची कंपनीकडे जाऊन तुम्ही प्रोडक्ट प्रपोज केला. एवढा गट स्कूल आणलं तुम्ही. हे सांगता येणार पण आहे कदाचित या इंजिनिअरिंग कॉलेजचं पाणी असेल. Sir, as a final year student, I want to ask you, sir, what you look as a good employee? What you look in a good employee? What skills required for as a good employee? Because I am a student, I first make an employee, then I will be an entrepreneur or anything. So, what skills you? मला असं वाटतं की एंटरप्रिनरशिप हा जो एक आहे ना की याच्यामध्ये पहिल्यांदा लागतं की मला काही करायची तयारी पाहिजे आणि काही करायची तयारी असेल ना तर तो एम्प्लॉई कुठल्याही डिपार्टमेंटमध्ये कसाही सक्सेस. काही करायची जेव्हा तयारी म्हणतो त्यावेळेला ते विषय समजून घेऊन त्याच्या डेप्थमध्ये जाऊन प्लॅन, डू, चेक, ॲक्ट, PDCA सायकल ही सायकल समजली तर तो एम्प्लॉई बेस्ट असतो. माझ्या कंपनीमध्ये 10वी पास 12वी पास असलेले एम्प्लॉई ERP वरती सहजरित्याने काम करतात. माझा एक प्लांट हेड कदाचित आता इथे नसेल तो आता रिटायर झाला पण तो 10वी पास होता. लॅपटॉपवर इंग्लिशमध्ये कस्टमरला ईमेल पाठवण्याची त्याची ताकद निर्माण झाली. आणि अजूनही बरेच एम्प्लॉई आहेत माझे की जे त्यांच्या स्किलवर केवळ या गट्समुळे की आम्ही करू ते करू शकतो. पॉझिटिव्ह थिंकिंग जे म्हणतो आपण जे होऊ शकत नाही असं नाही. त्याच्यामुळे प्रत्येक एम्प्लॉई जो असतो ना त्याला मॅनेजमेंटकडनं काय असतं जसं सतीश कर्लीवाल सरांनी माझ्या त्यावेळी होती मला सतीश कर्लीवाल सर सांगायचे की प्रसाद तेरे को हैदराबाद जाना है ऑफिस में जाना. तर काय माझा काय संबंध मी इलेक्ट्रिकल इंजिनियर
अहमदाबादला जाऊन ऑफिस सेट कर, मुंबईला जाऊन ऑफिस सेट कर, हैदराबादला जाऊन ऑफिस सेट कर. पण म्हणून सांगायचं ठीक आहे करा. मी गेलो ऑफिस सेट केलं. त्यांनी माझ्यामध्ये जे एम्प्लॉई म्हणून बघितलं त्यांनी मी एंटरप्रिनर झालो. कदाचित प्रत्येकाने जर एम्प्लॉईने असा विचार केला की मी एंटरप्रिनरच आहे, वाटेल ते काम करू शकतो, तर ठीक आहे मी करू. सर नमस्कार. एक वर्ष माझे सिनियर होते कॉलेजलाच आम्ही बरोबर ते आणि कोइन्सिडेंटली वी आर फ्रॉम द सेम बिझनेस म्हणजे प्लास्टिक मोल्डिंगमध्येच आहे. ठीक आहे, तिथं पण ते बिग ब्रदर्स आहेत आणि आमचं कामाच्या निमित्ताने कस्टमर पण एकच आहे, त्यामुळं फ्रिक्वेंटली वी यूज टू मीट. मला प्रसाद सरांची जर्नी फार आवडली. त्यांनी जे नॅरेट केले ते अत्यंत सुंदर होतं. त्यांनी जे डिक्लेअर अँड कॉज म्हणजे किंवा मी 2003पर्यंत माझी फॅक्टरी असेल, माझी लक्झरी कार असेल आणि माझं स्वतःचा बंगला असेल, हे डिक्लेअर केलं आणि कॉज केलं आणि ते इम्प्लिमेंट केलं. 2003ला ती चिठ्ठी फाडली. आता त्यांच्या खिशात कुठली चिठ्ठी आहे पुढची आणि नाही सांगायला लागेल. दुसरं तुमचं आता तुम्ही 1997 पासून बिझनेसमध्ये आहात. आज 2019 म्हणजे 21-22 वर्ष झालेले. मी व्हॉट इज द बेस्ट डिसिजन ड्युरिंग दिस पिरियड यू हॅव टेकन and which it is benefited to you, and which is the worst decision you have taken and then you are repented for it? मी वर्स्ट डिसिजनचा फार विचार करत नाही, त्याच्यामुळे माझ्या लक्षात राहत नाही, त्याच्यामुळे त्याला क्षमा करा. पण मी बेस्ट डिसिजन सांगतो की आम्ही सुरुवातीला जेव्हा बिझनेस करायचा एकत्र ठरवलं त्यावेळेला कुठला बिझनेस करायचा याच्यावर खूप चर्चा झाली. आम्ही 2 महिने मी आणि सुधीर सगळे एक्झिबिशन्स भारतात फिरत होतो, मुंबई, बँगलोर, चेन्नई, दिल्ली. आणि असं लक्षात आलं की त्यावेळेला आम्ही इलेक्ट्रिकल ट्रान्सफॉर्मर बनवायचा, रिपेरिंग करायची किंवा टर्न पार्ट बनवायचे किंवा प्लास्टिक पार्ट बनवायचे. आणि लक्षात आलं की प्लास्टिकमध्ये बरेच मेटल पार्ट कन्वर्ट होतात आणि आम्ही प्लास्टिकमध्ये शिरलो आणि प्लास्टिकचा बिझनेस करायचा सुरुवात केली. मला आठवतं सतीश सरांशी मी जेव्हा ही गोष्ट पहिल्यांदा शेअर केली होती आणि त्यावेळेला एक फेल्युअर त्यांनी मला मिश्रा सरांच्या मुलाचं सांगितलं होतं की अरे देख प्रसाद वो प्लास्टिक में गया था लेकिन वो एक फेल्युअर हुआ है. पण मी या अभ्यासानंतर मी सांगतो की मी जेव्हा प्लास्टिकमध्ये आलो दॅट वॉज अवर राईट डिसिजन ऑन राईट टाईम. कारण आजही प्लास्टिक पार्ट्स कुठेही कमी झालेले नाही. एव्हाना ई-व्हेकल आल्यानंतर वाढण्याची शक्यता आहे आणि ह्याच्यातले काही फुली मारलेले पार्ट आपल्याकडे नाही. त्याच्यामुळे दॅट वॉज द बेस्ट डिसिजन. चिठ्ठी नाही येते का खरोखरच? आणि तुम्ही अवघड विषय फार चांगल्या पद्धतीने हा योगायोग आहे का प्रयत्न आहे? मला त्या शिक्षकांनी शिकवलं, माझ्यापैकी बऱ्याच जणांना शिकवलं. त्यांनी गणित सुद्धा इतकं सोपं शिकवलं, इंग्लिश सुद्धा इतकं सोपं शिकवलं की ते कुठंतरी वाटतं की. आणि मला सगळ्या PhD डॉक्टरांबद्दल पूर्ण आदर आहे, पण तरीही असं मला वाटतं की अवघड करून सांगायचं असेल तर PhD व्हावं आणि सोपं करून सांगायचं असेल तर एंटरप्रेन्योर. मार्केटमध्ये आता हे ॲटोमध्ये इलेक्ट्रिक व्हेकलमध्ये जातोय तर एक पॅनिक आलेलं आहे मार्केटमध्ये. जे किंवा ज्याच्यात जॉब करणारे लोक असतील ते तुमच्या आयुष्यात असं काही पॅनिकनेस आला की आता हे मी ज्या सेक्टरमध्ये काम करतो ते संपतंय आणि नवीन काहीतरी येतंय टेक्नॉलॉजी, तर ते तसे काही सिच्युएशन आली का आणि त्यातून ओव्हरकम कसं करायचं? मी सांगितलं की फिअर ऑफ फेल्युअर इज मेजर कन्सर्न ॲट द बॅक ऑफ अवर माइंड ऑलवेज. आणि कधी पॅनिक सिच्युएशन कधी येते की पॅनिक सिच्युएशन ऑलवेज कम व्हेन इट गोज टू माइंड. आपल्याला माइंडमध्ये जायच्या आधी फिल्टर करण्यासारखे खूप ऑर्गन्स आपल्याला देवाने दिले. आपण त्या ऑर्गनचा वापरच करत नाही आणि आलेली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस न करता, अनलाइज न करता थेट माइंडपर्यंत पोहोचवतो आणि पॅनिक होतो. त्याच्यामुळे कुठलीही जेव्हा परिस्थिती येते त्यावेळेला वी शुड गो थ्रू दिस प्रोसेस. आपले ऑर्गन्स जर वापरले तर आय डोंट थिंक की देर इज अ सिच्युएशन विच मे पॅनिक यू. किती वर्स्ट असेल तरी ती पॅनिक सिच्युएशनपर्यंत जात नाही इफ यू यूज ऑल अवर ऑर्गन्स इन प्रॉपर. मला खरं भीती होती मुकुंद सर जर समोर असले तर ती सर्वात मोठी भीती होती. पण बॅक बेंचर झाल्यामुळे
सर मला नेहमी भीती वाटते ती की माझ्यावर जर कुणी आरोप केला तर हाऊ आय डील आय एम व्हेरी वीक ॲट माझ्यावर जर कुणी आरोप केला कशाचा आहे असो मला थोडासा तो माझा विकनेस वाटतो पण दरवेळेला तो विकनेस मी कन्वर्ट करतो विथ माय इंट्युशन की नाही मी तसा नाही मी असा आहे मी हे करेन मी ते करेन आय एम नॉट लाईक दॅट सो आय सिक्रेट माय पॉझिटिव्ह एनर्जी विदिन अँड आय ऑलवेज कम आउट ऑफ दॅट सूर्य कुंभचा विषय निघाला की भीती वाटते आय थिंक आता आय वुड रिक्वेस्ट टू जसं सरांनी सांगितलं ना प्रश्नांना थोडासा पॉज देऊया हां कारण वेळेची मर्यादा आहे आपल्याकडे पण मी माझ्या पर्सनल अनुभवावरून हे सांगू शकतो की त्यांची जी रिटर्निंगची जी जर्नी आहे लर्निंग अर्निंग अँड रिटर्निंग याच्यात ते सगळ्यांच्या प्रश्नांना मदत करायला तयार आहेत त्यांची तुम्ही त्यांच्या कन्व्हिनियन्सनुसार वेळ घ्यावी आणि सरांना आपला जो प्रश्न विचारावा आणि मी सरांच्या वतीने सांगू शकतो की सर मदतीला अवेलेबल असतीलच तर आता मी आमचे चेअरमन त्रिपाठी सरांना रिक्वेस्ट करेन की त्यांनी यावं आणि आजच्या प्रसाद सरांनी जी आपली जर्नी शेअर केली त्याच्यावर त्यांचे जे टेक अवेज आहेत ते त्यांच्यासाठी आणि आपल्या सगळ्यांसाठी आमच्यासोबत शेअर करा नमस्कार। आज मुझे बहुत गलत काम दिया गया है। प्रसाद कोकिल को मैंने एक बार ये होटल था यहाँ सिल्वर उसमें मैंने इनको एक बार किसी ऐसे विषय पर बात करते सुना था और जब मैंने इनको सुना मेरे सामने शायद ये उतना कभी बात नहीं की लेकिन जब मैंने इनको वहाँ सुना तो मुझे लगा कि इनके अंदर एक बहुत बड़ा दार्शनिक विद्यमान है इनके अंदर चिंतन की ऐसी धारा है जो साधारण व्यक्तित्व से समझ में नहीं आती तो वो इनका चिंतन एक बहुत महत्व का है और जैसा इन्होंने अभी भी कहा कि अपने आप को जानते हैं और जहाँ कहीं भी कोई क्राइसिस आता है तो अपनी शक्ति का संचय कर उसका निदान कर लेते हैं और पैनिक नहीं होने देते इन्होंने बहुत सी पावर्स बताई और उन पावर्स पे इन्होंने बाद में समझ भी किया सबको कि ये इनकी शक्तियाँ रही हैं लेकिन अगर आप इनकी जर्नी को देखें तो इनके जो संस्कार इनके पास मिले जो इनके पिता से मिले इनके अजोबा से मिले और उस संस्कारों को जिस प्रकार इन्होंने संजोया गांव के वातावरण से आए और जिस प्रकार उन संस्कारों को इन्होंने अपने बच्चों को ट्रांसफर किया बहुत ढंग से बताया कि निगेटिव कैनवस को सामने लाकर बच्चों को उस कैनवस पर काम करने के लिए बोलना ठीक नहीं और मैं समझता हूँ कि जीवन की एक सबसे बड़ी कला है ये हम लोग कितने भी सक्सेसफुल हो जाएं किसी इंडस्ट्री को बड़ा अच्छा चला लें लेकिन जो व्यक्ति अपने परिवार को अच्छा नहीं चला सकता मैं समझता हूँ कि वो लाइफ का सबसे बड़ा फेल्योर होता है और मैं समझता हूँ कि इस देश में अगर मैं पुरानी परंपरा को याद करूं तो शायद आज से 200 साल पहले ऐसी परंपरा पूरे देश में थी लेकिन आज वो परंपरा नहीं है और मैं समझता हूं कि 80% लोग जो हम यहाँ बैठे हैं वो ये स्वीकार करेंगे अगर अंतर मन से ध्यान करें कि कहीं ना कहीं हमने नेक्स्ट जनरेशन को लाने में कहीं ना कहीं गलती की है और वो जब मैंने प्रसाद को उस दिन भी सुना था और आज भी सुन रहा हूँ तो मुझे लगता है कि जीवन में बहुत बड़ा गुण इन्होंने आत्मसात किया है और अगर इस गुण से आजकल के नौजवान लोग शिक्षा ले सकें कि बच्चों को कभी भी
डाइनिंग टेबल पर बैठकर या घर में बैठकर अपने कष्ट बताने जरूरी नहीं है। समस्याएं बताएं, उनमें उनके समाधान को देखें, उनकी शक्ति को आगे बढ़ाएं और उनको पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने का प्रयास करें, जिससे वो हमेशा आगे अच्छी तरह बढ़ सके। तो प्रसाद जी ने बहुत सी चीज़ें बताई हैं, समअप करना मुश्किल है, लेकिन जीवन की जो इन्होंने जर्नी की है और जिस तरह से ये समाज को वापस देना चाहते हैं, इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया कि कहीं न कहीं हमें रुकना पड़ता है। वी हैव टू स्टॉप समवेयर एंड से इट इज एनफ। हम लोग कई बार सोचेंगे कि शायद ये उन्नति में बाधक हो सकता है। Enough is not how much enough work you can do, how much enough creation you can do, how much creativity you can transfer to society, how much really you can contribute, but enough is for self, for yourself, how much you really need for yourself. Limit your needs, put brake on them, otherwise greed has no limitation, but if your creativity must keep flowing till you're dead. Your innovation, your thought process, your change making must continue, which he is continuing very heavily. And I think we can take this as one of the best rare shares that he has given life's very balanced journey, and he has shown we as being balanced. Little effort, wrong effort from any side can topple it, but he has created such a good balance that it is staying on a point. And that is the way of life of my friend Prashad Kokil, wonderfully narrated and wonderfully delivered. Thank you. योग असा आहे की नवरात्रीचा उत्सव सुरू आहे. आज आपण हा रिअल शेअर 62वा इथे ऐकला आणि आपल्यासोबत आजच्या वक्त्यांच्या मातोश्री पण इथे आहे. तर एकदा जोरदार टाळ्या असून द्या. त्यांचं इथे वेलकम आणि त्यांचा इथे सत्कार छोटासा करूया. President Shri Satish Ji Kagliwal to present a memento of respect to our today's speaker Shri Prasad Kokil sir. Prior to that, we were having rare share in Devgiri. Our Ulas Shrinkar is here very much. He helped us to stabilize it there. Then we have been talking to Vivek for a long time. And Vivek said that why don't you move to a more central place? This place is really very, very central as far as convenience of people is concerned. And also, it will benefit the students who are staying here. Therefore, we have moved here. So, already we have thanked Ulas. And I must say, the kind of response that I have received from this engineering college, starting from Vivek, principal has been very proactive on this. And the Alumni Association, which has to be thanked for their enthusiasm. And I'm sure with all the help from all of you, Rare Share will get a rather relatively permanent moving here. Thank you very much. Thank you, sir. Our next Rare Share is 63rd. So we announce it today that the 63rd Rare Share will take place
here at the same venue on 17th of October. And our next speaker will be Mr. Sandeep Singh, an IIT and IIM alumni and a topper of both the institutes. So please look forward to 17th of October, and we look forward to meet you here once again for an insightful rare share. With that, I would want to also thank once again to Government Engineering College Administration, Aurangabad, Dr. Mr. Vivek Bhosle sir, our Principal Mr. Murna sir, Mr. Ajit Sondarkekar, Mr. Ullas Shivakar for all his support to bring rare share to this level. Bhakti Deshmukh Madam for all the coordination which made this seamless execution of first rare share in this very much possible. And to all the audience and media that is present over here, thank you very much for your precious time, and we look forward to meet you again and again. Thank you very much. Everybody has come?